afternoon, everybody. As you all know, that the center is celebrating the 75th year of independence in the as the Azadi Ka Amrit Mahotsav, with a special reference to the scientist of pre-independence era, and we are having a series of lecture on this topic. So, as a third installment of this series, today we are going to listen about Professor Meghnad Shah. Professor Gautam Gangopadhyay from Calcutta University. So he is going to talk about Professor Shah, and I request our director, Professor Shahadas Gupta, to kindly introduce the speaker. Thank you, Rajiv. Welcome to this series on this illustrious scientist in the pre-independence era. As Professor Mitra has already said, that as a part of the celebration of the 75th year of our independence, which is actually a year-long celebration, with the stress on the contribution of scientists in India's freedom struggle, we thought that it will be the best way to celebrate it in terms of remembering our heroes. Some of them are forgotten, some of them are not, but it is very good idea to remember them and to really revisit what they have done. And today's talk is special in many respects because if I'm not mistaken, to the best of my knowledge, this is the first talk in SN Bose Center which will be given in Bengali. And as some of you may know, some of you may not know, especially for the youngsters, Professor Satyendranath Bose, he always believed that the best way of doing science, reaching people. These days we talk a lot about the outreach. There is a necessity of telling people about science. We should reach out to common people. To reach out to common people, the best way is to use your local language, the mother tongue. Because otherwise, if you start with a foreign language, that will naturally create a barrier for them to come to you. First of all, they don't know about the science. And secondly, if you kind of tell them that science in a foreign language, that creates an additional barrier. And for that, he basically established the Bongyo Vigyan Parishad. And today we have actually a very appropriate speaker in the sense that he is the secretary of Bongyo Vigyan Parishad. Apart from his professor position in Calcutta University, by training and by profession, he is a nuclear physicist. But other than that, he has also passion for scientific fiction and also history of science, which is very important in this present context. So with that, with this very brief introduction, I request Professor Gangopadhyay to deliver his talk, and I'm sure we are all very eager to listen this first talk in SN Bose Center in Bengal. Thank you so much. Thank you, Professor Shahadas Gupta. Thanks to the SN Bose National Center for Basic Sciences for giving me this opportunity to talk about somebody whom I respect very much, Professor Meghnad Shah.
Okay, this is a unique opportunity, and I'm really worried that I'm going to give the first talk in this institute in Bengali. তো সেটা আমার ধারণা ছিল না সত্যি যে আমি প্রথম বাংলায় বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি একটা ইনস্টিটিউটে। I want to just add one clarification as clarified by Professor Lahiri. There have been 2 talks before you, those were in Bengali, but not about science. I see. That's okay. that talk, those type of talks definitely will be there. Okay, this is part science and part history. So we start with the science first. মেঘনাদ সাহা প্রথমে যদি বলি, আমরা সবাই মেঘনাদ সাহার নাম জানি। মেঘনাদ সাহা কিন্তু প্রাথমিকভাবে একজন বিজ্ঞানী, এবার কোনো সন্দেহ নেই, আপাতমস্তক একজন বিজ্ঞানী। তা কিন্তু মেঘনাদ সাহা কি বিষয়ে কাজ করছে? আমরা সবাই সাহা আয়নন সমীকরণ, সাহা আয়নাইজেশন ইকুয়েশনের নাম জানি, আমরা সেই কথায় পরে আসবো। তার আগে আর কয়েকটা ছোট ছোট বিষয় বলে নিই, যেগুলো বিষয়ে মেঘনাদ সাহা কাজ করেছিলেন, অনেক বিষয়ে কাজ করেছিলেন। প্রথম কাজের মধ্যে আছে যেটা সত্যেন্দ্রনাথ বোস, এই ইনস্টিটিউট যার নামে, সত্যেন্দ্রনাথ বোসের যে প্রথম যে গবেষণাপত্র, সেটা মেঘনাদ সাহার সঙ্গে 2 বন্ধু মিলে লেখা। মেঘনাদ সাহা সেটা প্রথম গবেষণাপত্র নয়, সেটা ছিল একটা ইকুয়েশন অফ স্টেট, গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ নিয়ে। এটা আমি অন্তত আমাদের সময় অন্তত গ্রাজুয়েশন পড়তে হতো, আমি জানি না এখন আরো আছে কিনা। আচ্ছা, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে আমি একটু আগে একজনকে বলছিলাম, এটা আবারও বলবো যে মেঘনাদ সাহার ধারণাগুলো ছিল খুব একটা অরিজিনাল। আমি কিন্তু সব বাংলা শব্দ উচ্চারণ করতে পারবো না, মিশিয়ে মিশিয়ে বলবো, বুঝতেই পারছেন আমরা যেভাবে বাংলা বলি। তা এখন ধরুন একটা ছোট উদাহরণ দিই, বিটা ডিকে। তখন অবধি আমরা এখন জানি যে বিটা ডিকেতে কি হয়, ইলেকট্রন বেরোয়, নিউট্রিনো বেরোয়। তখন সেটা ধারণা ছিল না। আমি বলছি 1930s এর কথা। ঠিক, নিউট্রিনো হাইপোথিসিস পাউলি দিয়েছিলেন 1930 তে, কিন্তু সেটা উনি একটা চিঠিতে লিখেছিল এবং মজা করে, যে ওর সঙ্গে একটা পার্টিকেল নতুন বেরোয়। তারপরে এটাও লিখেছেন যে আমি পার্টিকেলটার কথা বলতে তোমাদের যেতে পারছি না, কারণ আমি একটা বল ডান্সে অ্যাটেন্ড করতে হবে। মানে এইরকম ভাবে খুব লাইটলি বলেছিল তখন। এবং সেই চিঠিটা ইউরোপে একটা কনফারেন্সের লোকেদের দিয়েছিলেন, সেটা প্রচার হয় স্বাভাবিকভাবে। তা মেঘনাদ সাহা এবং তার ছাত্র ডিএস কোঠারি, আমরা সবাই সিনিয়র নাম জানি দৌলত সিং কোঠারি, তারা বলেছিলেন যে জিনিসটা এরকম যে নিউক্লিয়াস থেকে বিটা ডিকে মানে কিভাবে হয় না, তখন সবে আবিষ্কার হয়েছে যে গামা ডিকে, গামা এনার্জি রে থেকে একটা ইলেকট্রন পজিট্রন পেয়ার তৈরি হচ্ছে, যেটাকে আমরা পেয়ার ক্রিয়েশন বলি। তখন উনি বললেন যে ঠিক আছে, তাহলে নিউক্লিয়াসের গায়ে ফোটন পড়ে যদি ইলেকট্রন পজিট্রন বেরোতে পারে, তাহলে এমন কি হতে পারে যে ভেতরে কোনোভাবে ফোটন তৈরি হচ্ছে? আমরা এখন জানি কিভাবে হয়, কিন্তু সেটা কত মেঘনাদ সাহার সময় জানা ছিল না। ওরা বললেন ঠিক আছে, অরিজিন আইডিয়াটা কোথায় আসছে যে আলফা পার্টিকেল নিউক্লিয়াসের মধ্যে রয়েছে, এবার নিউক্লিয়াসের ফিল্ডে আলফা পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেট বা ডিসিলারেট করছে, সেটা থেকে যে ফোটন বেরোচ্ছে, সেই ফোটনটা ইলেকট্রন পজিট্রনে ভেঙে যাচ্ছে। তখন অবধি পজিট্রন সবই আবিষ্কার হয়েছে, পজিট্রনটা ক্যাপচার্ড হয়ে যাচ্ছে, ইলেকট্রনটা বেরিয়ে যাচ্ছে। দিস ওয়াজ রং, নো আইডিয়া, নো ডাউট। কিন্তু তখন অবধি এর বিরুদ্ধে কোনো এক্সপেরিমেন্টাল প্রমাণ ছিল না। নিলস বোর তখন, আপনি বিটা ডিকের কথা যদি আমরা পড়ি, বিটা ডিকের ইতিহাস, তখন দেখবো যে নিলস বোর তখন মানে বলছে ঠিক আছে, এনার্জি কনজারভেশন প্রিন্সিপালটা বোধহয় নিউক্লিয়ার সিস্টেমে ভ্যালিড নয়। সেইখানে দাঁড়িয়ে মেঘনাদ সাহা বলছেন। আরেকটা কি বলে, এই যে লাস্ট যে এটা আছে, আমি জানি কারো পড়তে পারছি, একটু পড়ে দেবো, সম্ভবত পিছন থেকে পড়া যাচ্ছে না। এটা হচ্ছে লাস্ট মুক্তিটা হচ্ছে আব্দুল সালামের। উনি বলছেন, যেটা সালাম বলেছেন, যে সাহা বলেছেন যে নিউট্রন মাইট কনসিস্ট অফ বাউন্ড পোল পেয়ারস। পোল পেয়ারস মানে ম্যাগনেটিক মনোপোল। তখন যদি ম্যাগনেটিক মনোপোল পাওয়া যায়, এখনো পাওয়া যায় না, কিন্তু ম্যাগনেটিক মনোপোল থাকলে একটা বিরাট সুবিধা হয়। সেটা হচ্ছে যে ম্যাগনেটিক মনোপোল থাকলে আমরা জানি যে চার্জ কেন কোয়ান্টাইজড, তার একটা আইডিয়া ডিরাক বলেছেন, যে যদি ম্যাগনেটিক মনোপোল থাকে তাহলে চার্জ কোয়ান্টাইজেশনটা সহজেই বোঝা যাবে। এই যেটা বললেন সাহা আমাদের কোঠারি, যে নিউট্রন হচ্ছে দুটো ম্যাগনেটিক মনোপোলের কম্বাইন্ড পেয়ার। একটা, তখন অবধি কিন্তু নিউট্রন প্রোটনের কোয়ার্ক তা 30 বছর পরের কথা। তখন অবধি কিন্তু নিউট্রন প্রোটন যে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল নয়, সেটা জানা ছিল না। এটা প্রথম বলছেন সাহা। তিনি বলছেন যে সাহা এবং কোঠারি, যে একটা মনোপোল একটা অ্যান্টি মনোপোল মানে নর্থ সাউথ পোল মিলে গিয়ে নিউট্রন তৈরি হচ্ছে। আর একটা কি বলছে, যে এই যে মনোপোল গুলো, এগুলো খুব হেভি। কত হেভি? নিউট্রনের তুলনায় 5 গুণ।
মানে বাউন্ড পেয়ার তৈরি করতে হবে, স্ট্রংলি বাউন্ড পেয়ার। এই যেটা বলছে সালাম যেটা বলছেন, আমি জাস্ট কোট করি, আমি নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে যাবো না বেশি, যে সালাম এই সাহা যে আইডিয়াটা দিয়েছেন, দিস অ্যান্টিসিপেটেড সাম আইডিয়াস হুইচ ইউজড বাই টুইঙ্গার। টুইঙ্গারের মতো লোক পরে ওই আইডিয়াটা থেকে শুরু করছে। হ্যাঁ, ডায়ন বলে একটা কথা, সেটা আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না, কিন্তু বলছি আমি বলতে চাইছি যেটা সার আইডিয়া গুলো ছিল সবসময় অরিজিনাল। অ্যাস্ট্রোফিজিক্স যেটার জন্য সার সবচেয়ে বেশি না। আমি সাহা ইকুয়েশনের কথা আসবো, কিন্তু তার আগে আরেকটা কাজ সেটা সাহা করে, সেটা হচ্ছে রেডিয়েশন প্রেশার, বিকিরণের চাপ। তখন অব্দি ধারণা ছিল, এটা মনে রাখতে হবে কোন সময়কার কথা বলছি আমি। এই যে সময়কার কথা বলছি ওটা যেমন 30s, এটা হচ্ছে সাহার এই পেপারগুলো 1916 থেকে 20 মধ্যে। 1913 হচ্ছে বোরের মডেল, 1900 সালে প্ল্যাঙ্ক হাইপোথিসিস, 1905 আমাদের আইনস্টাইনের ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট। এই যে উনি তখন অব্দি ধারণা ছিল যে ফোটনের যে ওয়েভ লেন্থ সেটা অ্যাটমের থেকে অনেক বড়, সুতরাং ফোটনের ধাক্কা অ্যাটমের গায়ে লেগে প্রেসার জেনারেট করা সম্ভব নয়। এটা বইতে ছিল, বই লেখা আছে, অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের বইতে, সেই সময় অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের বইতে লেখা আছে। সাহা দেখালেন যে না, ওটা তো ঠিক নয়, কারণ ইউ মাস্ট ইউজ কোয়ান্টাম থিওরি। কোয়ান্টাম থিওরি ইউজ করে যেটা বলছে, সেটা হচ্ছে যে এবারে যেটা বামার লাইন, অর্থাৎ হাইড্রোজেনের লাইন, যদি বামার লাইন যদি একটা অ্যাটম অ্যাবজর্ব করে, তাহলে তার মোমেন্টামটা কনজার্ভ হবে। এই মোমেন্টামটা কনজারভেশনের জন্য সুতরাং একটা প্রেসার তৈরি হবে, এই অ্যাটমটা সরে যাওয়া, একটা প্রেসার তৈরি হবে। এই দিয়ে উনি কি ব্যাখ্যা করতে চাইছে, এই যে সূর্যের যে ক্রোমোস্ফিয়ার বর্ণমণ্ডল, তার যে এত বিস্তৃতি, সূর্যের যে করোনা কিরিট এত বিস্তৃতি, সোলার প্রভিডেন্স প্রচন্ড উচ্চ বেগে সূর্য থেকে বেরিয়ে যাবে, উনি বলছেন যে এইটা হয় হচ্ছে ওই চাপের জন্য, রেজোনেন্স প্রেসার, খুব স্পেসিফিক্যালি। এবং এই পেপারটা উনি পাঠিয়েছিলেন প্রথমে অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালে, ছাপা হয়েছিল। তারপরে একটা ডিটেইল পেপার লেখেন, কিন্তু সেটা অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল ছাপতে পারেনি, ওরা পয়সা চেয়েছিল, তখন ওনার এত টাকা ছিল না। তখন উনি একটা আমাদের, আপনার শুনে আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছি, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজে তখন একটা জার্নাল বেরোতো, সেই জার্নালে উনি এটা ছাপিয়েছিলেন। সেটা বিশেষ কেউ পড়েনি ন্যাচারালি। তারপরে এটা খুব সংক্ষেপ করে উনি এটা নেচারে ছাপিয়েছিলেন। সেইটা এবার ওই আইডিয়াটা এ করেছিলেন অক্সফোর্ডের এডওয়ার্ড মিললে। উনি যে পেপারটা লিখেছিলেন, এটা মান্থলি নোটিস অফ রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটিতে বেরিয়েছিল, সেখানে উনি পরিষ্কার লিখেছেন, দিস প্যারাগ্রাফস ডেভেলপ আইডিয়াস অরিজিনালি পুট ফরওয়ার্ড বাই সাহা ইন নেচার 107 এন্ড সো অন। আবার বলছি, মানে উনি সেই সমস্যাগুলো ধরছেন যেগুলো বেশ জটিল, সেই সময়কার একেবারে কাটিং এজ, এবং সেইখানে উনি যেটা করছেন, একটা নতুন এই কোয়ান্টাম তত্ত্ব ইত্যাদি গুলোকে ব্যবহার করছেন। এরপরে আসি সাহা ইকুয়েশনের কথায়, সাহা আয়নাইজেশন ইকুয়েশন। আমি জাস্ট কোট করছি, কোডের পড়ার সময় নেই। এটা হচ্ছে 1936 এ থিওরিটিক্যাল অ্যাস্ট্রোফিজিক্স একটা বই, সেইন্ট রোজেল্যান্ড, এর কথা আবার পরে আসবো। এই সেইন্ট রোজেল্যান্ড যেটা বলছিলাম, যে একটুখানি পড়ছি শুধু। It was the Indian physicist Meghnad Shah who in 1920 first attempted to develop a consistent theory of the spectral sequence of the stars from the point of view of atomic theory. Bakita baad din. The impetus given to astrophysics by Shah's work can scarcely be overestimated, as nearly all later progress in this field has been influenced by it, and much of the subsequent work has the character of refinement of Shah's ideas. 10 বছরে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে যা হয়েছে তার অধিকাংশটাই সাহায্য। ঠিক কি হয়েছে, এখানে একটা সত্যেন বোসের কোটেশন আছে। সত্যেন বোস বলছেন, একটা মুক্তার মালাতে মুক্তাগুলো আগে থেকেই ছিল, কিন্তু মেঘনাদের জিনিয়াস হচ্ছে এইখানে যে ওই মুক্তগুলোকে এক জায়গায় করা। কি মুক্তগুলো কি? একটা হচ্ছে বোরের পরমাণুর মডেল, একটা হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্স, বিশেষ করে কেমিস্ট্রি, আরেকটা হচ্ছে নক্ষত্রের স্পেকট্রাম বর্ডালি, আরেকটা হচ্ছে ইকুয়েশন অফ স্টেট অফ গ্যাস। আমি ডিটেইলে যাব না, ইকুয়েশন ডেরিভেশন করব না, তার জন্য অনেক বই আছে, টেক্সট বই আছে। এটা হচ্ছে সাহা ইকুয়েশন, আমি এখানে পড়তে পারছি না। এখানে যেগুলো আছে, একটা হচ্ছে ইলেকট্রনের চাপ পি, একটা হচ্ছে কত ফ্র্যাকশন, আমি আসছি সাহা ইকুয়েশন কথাটা আমি আসবো এক্ষুনি, আর কত ফ্র্যাকশন আয়নাইজেশন হয়, একটা হচ্ছে আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল, আয়নন বিভব, একটা হচ্ছে তাপমাত্রা। এই চারটে কোয়ান্টিটি এর মধ্যে রয়েছে ইকুয়েশনটার মধ্যে। এই ডান দিকে যে ছবিটা দেখছেন, এটা হচ্ছে সাহার ফার্স্ট পেপার। সাহা কি বলছেন? সাহা বলছেন যে ধরা যাক একটা নক্ষত্র আছে, সূর্য বা অন্য কোনো নক্ষত্র, এই পার্টিকুলার পেপারটা সূর্য। সূর্যের যে বাইরের দিকে যে বর্ণমণ্ডল বা আলোকমণ্ডল, ক্রোমোস্ফিয়ার বা ফটোস্ফিয়ার রয়েছে,
সেইখানে কি হতে পারে না অ্যাটম গুলো হাই টেম্পারেচার ইলেকট্রন ছেড়ে দিতে পারে, আবার ইলেকট্রন গুলো অ্যাটমের সঙ্গে কম্বাইন করে আয়নের সঙ্গে কম্বাইন করে অ্যাটম তৈরি করতে পারে। এইটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম, সাম্যাবস্থায় থাকে। সাহার এই পেপারটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি বইতে লেখা, মানে পরে ফিজিসিস্ট অধিকাংশ ব্যাপারটা বুঝতে পারেন, পরে এডওয়ার্ড মিলনে এটাকে ফিজিক্সের ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করেছিল। কিন্তু সাহার পেপারটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি পেপার, এই পেপারটা। কারণ সাহা নিজে লিখেছেন, আমি ক্লাসে কেমিস্ট্রি থার্মোডাইনামিক্স অফ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন পড়া থেকে মাথায় এসেছিল। যাই এইবারে তাহলে এই যে ধরুন বাইরের দিকে যেটা এই গ্যাসের যে চাপটা ইলেকট্রন গ্যাসে বেসিক্যালি ইলেকট্রনের চাপ যদি বেশি হয় তাহলে জোর করে ঢুকিয়ে দেবে। তাহলে সাহা যে প্রবলেমটা সলভ করছে সেটা খুব ইন্টারেস্টিং। সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়ামের বর্ণালী দেখছেন সূর্যে যে একদম বাইরে যে স্তরটা সেখানে দেখা যায় যে ক্যালসিয়ামের আয়নের রেখা স্ট্রং। আর যদি একটু ভেতরে যাওয়া যায় ফটোস্ফিয়ারে, ফটোস্ফিয়ার, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে ক্যালসিয়ামের নিউট্রাল পরমাণু নিস্তরিত পরমাণুর রেখা স্ট্রং। উল্টোটা হওয়া উচিত ছিল বলে লোকের ধারণা, কারণ হচ্ছে যত ভেতর দিকে যাবেন তত তাপমাত্রা বাড়ার কথা। করোনার কথাটা বাদ দিচ্ছে, ওটা কমপ্লিটলি এখনো তখন কেউ বোঝেনি, এখন আস্তে আস্তে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ফটোস্ফিয়ার ক্রোমোস্ফিয়ারটা আমরা মোটামুটি বুঝতাম। তাহলে কেন এরকম? সাহা দেখাচ্ছে যে চাপটা তুমি ধরোনি, তখন যদি চাপটাকে যদি ধরা যায় ভেতর দিকে যখন যাচ্ছি তাপমাত্রা বাড়ছে তেমনি ঘনত্ব বাড়ছে, মানে চাপ বাড়ছে। চাপ যদি বাড়ে তাহলে ইলেকট্রনগুলোকে ঠেসে আয়নের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ এইভাবে উনি দেখাচ্ছে যে স্পেকট্রামটা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে যে ওই বাইরের স্পেকট্রামটা ক্যালসিয়াম আয়ন বেশি হবে কারণ ওখানে চাপ কম, ফলে তাপমাত্রা কম হলে ইলেকট্রনগুলো সহজে আয়নিত হয়ে যাচ্ছে। তাপমাত্রা মাপার একটা মোটামুটি পদ্ধতি জানা ছিল ভিন্স ল থেকে, যদিও সেটা খুব ভালো না, সাহা ইকুয়েশন অনেক বেটার পেয়ে দেয়, কিন্তু একটা আইডিয়া ছিল। চাপ মাপার কোনো উপায় জানা ছিল না। যে কোনো একটা গ্যাস সিস্টেমে যদি আমাদের ফিজিক্যাল রিলেশন বানাতে, সমীকরণ বানাতে হয়, তাহলে আমার কিছু কিছু লাগবে। চাপ আমি কি করে জানবো? সাহা ইকুয়েশন থেকে। তাপমাত্রা অনেক বেটার, মানে ভিন্স ল থেকে যা আসে তার থেকে অনেক বেটার আসে সাহা ইকুয়েশন থেকে, কোনো সন্দেহ নেই। এইবারে এখানে শেষ নেই, আর কি বলছেন? আর বলছেন যেটা সেটা হচ্ছে যে সূর্যের ক্ষেত্রে যে হার্ড ধাতু অ্যালকালি মেটাল তার স্পেকট্রাম প্রোডাক্ট বা অন্য নক্ষত্রের ক্ষেত্রে ওটা দেখা যায় না, রুবিডিয়াম সিজিয়াম এগুলো নেই। কেন নেই? উনি বলছেন যে আমরা জানি যে অ্যালকালি মেটালের লাস্ট ইলেকট্রনটা খুব লুজলি বাউন্ড, তার আয়নন বিভব খুব কম, ফলে চট করে ওটা আয়নিত হয়ে যায়। তাহলে কি করে জানবো রুবিডিয়াম সূর্যে আছে কি নেই? উনি বললেন যে সোলার সানস্পট দেখো, সৌরকলঙ্কের তাপমাত্রা কম, সেইখানে গিয়ে দেখো। এই পেপারটা ছাপার পরে হার্ভার্ডে তখন হেনরি নরিস রাসেল ছিলেন, রাসেল তখন সবে হার্ভার্ড জয়েন করছে, মানে উনি একটা জায়গাতে আসছিলেন। তা উনি গিয়ে পুরোনো ফটোগ্রাফিক প্লেট বার করে দেখলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন যে হ্যাঁ রুবিডিয়াম পাওয়া গেছে, পেপার লিখলেন রুবিডিয়াম ইন দ্য সান বলে, যে সাহা যা করেছেন সম্পূর্ণ পাওয়া গেছে। তাহলে সাহা সমীকরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমি নক্ষত্রের ভেতরে চাপ, তাপমাত্রা ইত্যাদি ভাবতে পারি। এই হচ্ছে মানে এর আগে অব্দি অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ছিল একটা কোয়ালিটেটিভ সায়েন্স, পরিমাণগত নয়, গুণগত বিজ্ঞান। আমরা যেটা বলি মাপতে পারছি না, আমরা জানি মোটামুটি কি হচ্ছে কিন্তু মাপতে পারছি না। সাহা ইকুয়েশন এটাকে সায়েন্স সেই অর্থে যেটাকে আমরা আজকের যেটা সায়েন্স বলতে যেটা বুঝি, যে সেইটাকে পরিবর্তন করে কিন্তু মাপা যাবে, ভেতরে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি মাপা যাবে। এর থেকে যে নক্ষত্রের যে ক্লাসিফিকেশন, নক্ষত্রের ক্লাসিফিকেশন কি রকম ছিল তখন আমরা যেটা বলি হার্ভার্ড ক্লাসিফিকেশন ও বি এ এফ জি কে এফ। এই ক্লাসিফিকেশন গুলো ছিল কোনোটা ক্ষেত্রে আমরা দেখছি হিলিয়ামের রেখা শক্তিশালী, কোনটা ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সোডিয়ামের রেখা শক্তিশালী, কোনটা ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আয়রন, কোনটা ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন। তখন লোকে ভাবতো যে তারা কিছু তারা বোধহয় হিলিয়াম দিয়ে তৈরি, কিছু তারা বোধহয় হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরি, এরকম। সাহা ইকুয়েশন থেকে দেখা যায়, সাহা লিখছেন, আমার এক্সাক্ট মনে নেই, কিন্তু সাহা লিখছেন যে ইট ইজ মোর লাইকলি যে সবগুলো নক্ষত্র একই পদার্থ দিয়ে তৈরি, সেটা আমরা এখন জানি। সম্ভবত শুধুমাত্র ফিজিক্যাল কন্ডিশন, ভৌত অবস্থা, চাপ এবং তাপমাত্রা আলাদা হওয়ার জন্য স্পেকট্রামগুলো আলাদা হয়ে যায়। তবে নক্ষত্রের ভেতরে তাপমাত্রা, চাপটা হচ্ছে আসল কথা, বাকিটা না। এইটা হচ্ছে প্রথম তাহলে দেখা গেল সাহা ইকুয়েশন বসে সত্যি দেখা গেল যে উচ্চ তাপমাত্রা হিলিয়াম দেখা যাবে, এগুলো আমরা ক্লাসে পড়াই, যে উচ্চ তাপমাত্রায় সত্যি হিলিয়াম দেখা যাবে, তার নিচে তাপমাত্রায় হিলিয়াম, প্রথমে হিলিয়াম আয়ন, তারপরে হিলিয়াম, তারপরে হাইড্রোজেন সমস্ত দেখা যাবে। এখানেই শেষ। এর আগে এই কাজটা সাহার নয়, খুব ইন্টারেস্টিং, কাজটা সাহার নয়। সাহার আগে এইমাত্র বললাম যে নক্ষত্র কি দিয়ে তৈরি, সাহা প্রথম বললেন সবই একই জিনিস দিয়ে তৈরি, কিন্তু সেই জিনিসটা কি? তারা যদি যেটা ধারণা ছিল, দেখুন
আমি যদি সূর্যের বর্ণালী দেখি তাহলে দেখবো সেখানে ক্যালসিয়ামের রেখা খুব শক্তিশালী, আয়রনের রেখা খুব শক্তিশালী, সিলিকন। এবার যদি পৃথিবীর দিকে তাকাই, পৃথিবীতে কোন যে মৌলিকগুলো পদার্থগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে এগুলোই বেশি। সবারটাই ধারণা ছিল যে পৃথিবী আর সূর্য একই জিনিস দিয়ে তৈরি, মানে একটা পেপারও ছিল যে পৃথিবীকে যদি সূর্যের মতো উত্তপ্ত করে তাহলে স্পেকট্রাম একই রকম দেখতে হবে। সার ইকুয়েশন দেখাচ্ছে, যদি ইকুয়েশন ঠিকঠাক বসানো যায়, যে সূর্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আছে 98%, শুধু সূর্য নয় অন্য নক্ষত্রের ক্ষেত্রে 98% হচ্ছে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। এইটা কিন্তু একেবারেই জানা ছিল না। এডিংটন তখন অলরেডি নক্ষত্রের যে ওনার যে থিওরিটা দিয়ে দিয়েছেন, উনি সেটা পরিষ্কার বলেছেন যে এই থিওরিটা ভ্যালিড হবে যদি নক্ষত্র হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তৈরি হয়। হাইড্রোজেন যদি বেশি থাকে তাহলে কিন্তু এটা ভ্যালিড নয়। এবারে সাহা ইকুয়েশন বলছে ওখানে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম বেশি আছে। কিভাবে আছে সেই অঙ্কটা আমি যাচ্ছি না, অঙ্ক করতে আজকে যত সম্ভব কম যাবো ঠিক করেছি, কিন্তু এগুলো ক্লাসে এই অঙ্ক পরীক্ষায় সেট হয়, অঙ্ক এরকম হয়। কিন্তু যাই হোক, স্পেকট্রাম থেকে কি করে আমরা ফ্র্যাকশনটা বার করি, কিন্তু সাহা নিজে বিশ্বাস করতে পারেন। সাহার একাধিক পেপার উনি দেখানোর চেষ্টা করছেন না হাইড্রোজেন লেখাটা ভুল, হাইড্রোজেন অঙ্কটা ভুল, হাইড্রোজেনটা গন্ডগোল আছে, ওটা অন্য কোনো জায়গা থেকে আসছে, এটা অন্য কোন হিলিয়াম প্লাস থেকে আসছে, এটা অনেক রকম কায়দা কানুন করে চেষ্টা করেছে। উনিও বিশ্বাস করতে পারেন। যিনি বিশ্বাস করেছিলেন তিনি হচ্ছেন এই ভদ্রমহিলা সিসিলিয়া পেইন। সিসিলিয়া পেইনের যে উনি ছিলেন, সিসিলিয়া পেইন হচ্ছে এডিংটন এবং হেনরি নর্থ রাসেলের ছাত্র। এডিংটন মানে আর্থার এডিংটন, যাকে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে আমরা একদম মানে সবচেয়ে বড় করে মনে করি আর কি, এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এদের মধ্যে। তা এডিংটন তখন কেমব্রিজে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে তখন ওইখানে মহিলাদের পিএইচডি করতে দেওয়া হয় না, ফলে উনি চলে গেলেন রাসেলের কাছে আমেরিকাতে। হার্ভার্ডে সিসিলিয়া পেইন দেখালেন যে অঙ্ক বসে দেখালেন যে স্পেকট্রাম থেকে উনি প্রথম টেম্পারেচার স্কেলটা উনি ঠিক করেছেন, মানে সাহা ইকুয়েশন বসিয়ে উনি মানে দেখালেন যে যে আমরা যে হার্ভার্ড ক্লাসিফিকেশন যেটাকে বলি সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি টেম্পারেচার স্কেল, সেটা সিসিলিয়া পেইনে দেখিয়েছিলেন। তার সঙ্গে দেখালেন যে এইখানে 98% হচ্ছে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম, এটা উনি প্রথম দেখিয়েছিলেন। রাসেল বলেন থিসিসে লিখো না, ঠিক আছে। এডিংটন ওকে বললেন যে পেইন বলছেন যে পৃথিবী আমি পেয়েছি যে হাইড্রোজেন সবচেয়ে বেশি আছে তারার মধ্যে। এডিংটন বলছে তারার মধ্যে মানে তুমি তারার উপরে বলতে চাইছো। আসলে যখন পেইন লিখতে শুরু করেছে তখন অলরেডি লোকজন ভাবছে তাহলে হাইড্রোজেনটা কোথা থেকে, মানে হাইড্রোজেনটা কি করে এক্সপ্রেস করবে। একটু আগে সেইন্ট রোসেল্যান্ডের কথা বললাম, উনি একটা পেপার লিখেছিলেন যে যেহেতু হাইড্রোজেন গ্যাসটা হালকা, বিকিরণের চাপ, আবার চাপ, বিকিরণের চাপ হাইড্রোজেনটাকে উপরে ঠেলে তুলে দিচ্ছে, বাকিগুলো তুলতে পারছে না, ফলে সারফেসটা হাইড্রোজেন বেশি আছে, ঠিক আছে। তখন উনি বললেন যে না এখন আমি ঠিক বলছি, কিন্তু এখন রাসেল বলেছেন থিসিসে লিখো না। এখন টিপিক্যালি যেটা করা হয় আর কি, যে উনি ওটা থিসিসের অ্যাপেন্ডিক্সে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক আছে, যাতে আমার প্রায়োরিটিটাও রইলো আর থিসিসের পেছন দিকেও রইলো, ঠিক আছে, ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট নয় আর কি। ওই থিসিসটাকে বলা হয় এখন অব্দি অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের মানে সর্বকালের সেরা থিসিস আর কি। তা এডিংটন ফলে মডেলটা এডিংটনের স্টাডির মডেলটা পাল্টাতে হলো। এবং দেখুন আমরা জানি আজকে এই যে নক্ষত্রের মধ্যে যে বিক্রিয়াগুলো হয় কি হয়, কারণ হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হয়। এটা যদি না জানতাম যে সূর্য হাইড্রোজেন হিলিয়াম দিয়ে তৈরি, তাহলে এগুলো বোঝা সম্ভব ছিল না। কি করে জানবো তারা? বা এর পরের স্লাইডে দু একটা কথা লেখা আছে, বিগ ব্যাং ইত্যাদি, সেগুলো ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল যদি না আমরা আগেই জানতে পারতাম যে মহাবিশ্ব কি দিয়ে তৈরি। আমি কিন্তু ডার্ক ম্যাটার, ডার্ক এনার্জি বাদ রেখে বলছি, অর্ডিনারি ম্যাটার। হ্যাঁ, তাহলে এই যে সাধারণ বস্তুগুলো অর্ডিনারি ম্যাটারটা কি দিয়ে তৈরি সেটা আমাদের বলে দিল সাহা ইকুয়েশন। 1930 সাল নাগাদ মোটামুটি রাসেল থেকে শুরু সবাই মেনে নিলেন না সাহা ইকুয়েশন ঠিক বলছে, এটা 98% হচ্ছে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। 1930 সালে আমি বিজ্ঞান ছেড়ে আসার প্রায় সময় এসেছে। 1930 সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার 3 জনের নাম শর্টলিস্টেড হয়েছিল। পেয়েছিলেন রমন। রমনের সেবার খুব নিশ্চিতভাবে ছিল, রমনের যে 10 জন নমিনেট হয়েছে তাদের 6 জন ছিল নোবেল লরিয়েট, নিলস বোর, রাদারফোর্ড, দ্য ব্রয়লি, জন স্টার্ক, চার্লস হুইসলার, জাপেনে। আর সাহার রেকমেন্ডেশন ছিল, কলকাতা ইউনিভার্সিটির 2 অধ্যাপকের, ডিএম বোস, দেবেন্দ্র মোহন বোস এবং শিশির কুমার মিত্র। শর্টলিস্টে করে হয়েছিল, কিন্তু মানে সাহার সেইবারে হয়নি। অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে বহু বছর নোবেল পুরস্কার হয়নি। প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স হচ্ছে চন্দ্রশেখর 1983-তে, না 83 না 83 হ্যাঁ 83-তে।
অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বহু কাজে বহু বছর হয়নি অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নোবেল পুরস্কার। সাহার নাম পরেও কয়েকবার রেকমেন্ড হয়েছিল। মানে আর্থার কম্পটন যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি দুবার রেকমেন্ড করেছেন, তবে সেটা আর হয়নি। তাই এটা তো গেল 100 বছর আগে। এখন কি কাজে লাগে? প্রথমত একটা বুঝতেই পারছেন, আমরা যখন একটা নক্ষত্রের মডেল বানাই তার মধ্যে কত পার্সেন্ট ফ্র্যাকশন হয় সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়ান্টিটি আছে ওপেসিটি বলি আমরা, অস্বচ্ছতা, অর্থাৎ ফোটনটার মধ্যে যেতে পারবে কি পারবে না সেটা ডিপেন্ড করছে কত চার্জ ডেনসিটিটা কত। এখন যদি নিউট্রাল হয় তাহলে ফোটনটা অনেক দূর যেতে পারবে, আর না হলে আটকে যাবে। তা সেইটা মডেলে লাগে। সুপারনোভা ইত্যাদি নিউক্লিয়ার অ্যাস্ট্রোফিজিক্স যে বিষয়টা আমি একটু কাজ করি সেখানে খুব কাজে লাগে। আচ্ছা, শাহ ইকুয়েশন কি বলছে? শাহ ইকুয়েশন হচ্ছে যে আয়নটাকে আমি যদি অ্যাটমটাকে গরম উচ্চ তাপমাত্রায় রাখি তাহলে ইলেকট্রন বেরিয়ে যাবে। এবারে আমরা আর অনেক শাহ ইকুয়েশনের শাহ যে পেপারগুলো দেখেন হাইস্ট টেম্পারেচার যে কোথায় 15,000 ডিগ্রি কেলভিন, 15,000 কেলভিন। বাট আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করি এগুলোকে? আমার নিজের পেপার আছে কয়েক বছর আগে শাহ ইকুয়েশন নিয়ে, যে আমার নিউক্লিয়াসে যদি একটা হাই টেম্পারেচার, অর্থাৎ সুপারনোভার মতো হাই টেম্পারেচার 10 গিগা কেলভিন বা 8 গিগা কেলভিন টেম্পারেচারে যদি একটা হাই টেম্পারেচার ফোটন, ওইখানে যে ফোটন থাকে সেই ফোটনটা যদি সে ধাক্কা মারে তাহলে নিউক্লিয়াসকে একটা নিউক্লিয়নকে বার করে দিতে পারে। তাহলে এই যে ইকুইলিব্রিয়ামটা, নিউক্লিয়নটা ঢুকতেও পারে বেরোতে পারে, এই ইকুইলিব্রিয়াম দিস ইজ অলসো শাহ ইকুইলিব্রিয়াম। এবার সুপারনোভাতে যে এলিমেন্ট প্রসেস বা নিউট্রন স্টার মার্জারে যে এলিমেন্ট প্রসেসিং হয় সেটা বেসিক্যালি ডমিনেট, কয়েকটা জায়গায় সেটা বেসিক্যালি ডমিনেটেড বাই শাহ ইকুয়েশন, শাহ ইকুইলিব্রিয়াম। এটাকে আমরা নিউক্লিয়ার শাহ ইকুয়েশন বলি। এখনো এটা কাজ হয়। নিউক্লিয়াস বিস্ফোরণ বিগ ব্যাং এর সময় যেটা হয়েছিল, বিগ ব্যাং এর সময় ধরুন প্রথমে যে ওই পার্টটা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স পার্টিকেল ফিজিক্স ওখানেও শাহ আছে, কিন্তু আমরা যে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে যে পার্টটা বলি যে প্রোটন আর নিউট্রন মিলে ডয়ট্রন তৈরি হচ্ছে, হেভি হাইড্রোজেন, আর ডয়ট্রন ভেঙে যাচ্ছে, এই যে প্রসেসটা এই প্রথম রাফলি 3 মিনিট মধ্যে চলেছিল, এই দিস ইজ ডমিনেটেড বাই শাহ ইকুয়েশন, অর্থাৎ বিগ ব্যাং এর সময় লেখা। আমি বলতে চাইছি যে মানে যে কোনো বড় আবিষ্কারের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে সেটা যে জায়গার জন্য তৈরি তার চেয়ে আরো অনেক বড় ব্যক্তিতে কাজে। যেটা উনি বানিয়েছিলেন যে নক্ষত্রের বাইরের একটা অবস্থার জন্য, সেটা আমরা এখন ব্যবহার করছি সৃষ্টির আদি মুহূর্তে, সেটা এখন আমরা ব্যবহার করছি সুপারনোভা, কসমোলজি। এই 1919 সালে যে পেবেলস নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, এই পেবেলস এর কাজের মধ্যে একটা মূল কাজ ছিল হচ্ছে, পেবেলস অনেকদিন ধরে কাজ করেছে, অনেকগুলো করেছে, কিন্তু তার একটা কাজ ছিল, আমি এই যে খুব ভালো জানি না কিন্তু আমি পড়েছি, সেটা হচ্ছে যে ধরুন মহাবিশ্ব প্রসার, প্রথমে নিউক্লিয়াস তৈরি হয়, তার মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, এবার এই ইলেকট্রন গুলো হাইড্রোজেন পরমাণু অ্যাটমের সঙ্গে হাই টেম্পারেচার পরমাণু এক্সিস্ট করে না, প্রোটন ইলেকট্রন আলাদা হয়ে রয়েছে। এইবারে যখন ওই আস্তে আস্তে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতে ঠান্ডা হচ্ছে, তখন টেম্পারেচার কমছে, তখন এক সময় গিয়ে আয়নাইজ এটা কম্বাইন করে অ্যাটম তৈরি করবে। এবারে এটা শাহ ইকুয়েশন থেকে দেখা যায়। বাট পেবেলস যেটা দেখালেন সেটা হচ্ছে যে শাহ ইকুয়েশন থেকে ডিপার্চারটা দেখতে হবে, অর্থাৎ এই যে মহাবিশ্ব যে এক্সপ্যান্ড করছে বা রেড শিফট হচ্ছে, ফলে এই হাইড্রোজেন অ্যাটমের যে কম্বিনেশন যে 13.6 ইলেকট্রন ভোল্ট যেটা, সেটা কিন্তু মহাবিশ্ব এক্সপ্যানশন করে কমে যাচ্ছে, তার ফলে অ্যাকচুয়ালি আপনার কম্বিনেশন রেটটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। আর একটা ব্যাপার আছে, মানে আরেকটা ব্যাপার আছে, ওখানে কিছু মেটাস্টেবল স্টেটের ব্যাপার আছে। আমি বলছি মানে 1919 সালে নোবেল পুরস্কার যেটা পেয়েছিল তাতেও কিন্তু শাহ ইকুয়েশন রোল আছে। আমি একটা রিভিউ আর্টিকেল লিখেছিলাম এই বছরই বেরিয়েছে, এটা ইউরোপিয়ান ফিজিক্যাল জার্নাল স্পেশাল টপিকসে 100 ইয়ার্স অফ শাহ ইকুয়েশন ইন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। এটাতে ছোট রিভিউ, কিন্তু তার মধ্যে আরো ডিফারেন্স গুলো রয়েছে। মানে হেভি আয়ন কলিশন 3 বছর আগে হেভি আয়ন কলিশনে যে নিউক্লিয়াস তৈরি হয় সেখানে শাহ ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে। তো দিস ইজ সামথিং, এটা আমি বলতে চাইছিলাম যে মানে এটা কত বড় আবিষ্কার, এটা চট করে বোঝানো শক্ত, কিন্তু আমি বলছি যে এইটাই যে 100 বছর 1920 সালে যে জিনিসটা হয়েছিল সেটা 2021-এও সেটার অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে। এইবারে আমরা বিজ্ঞানটা ছেড়ে আসবো, বাকি পার্টটা অন্য শাখাকে খুঁজবো, তার মধ্যে বিজ্ঞানী নিশ্চয়ই থাকবেন। আমি দুটো মন্তব্য করছি। প্রথমটা যে এসপি পান্ডে, আমাদের নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের সিনিয়র আমাদের খুব সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, খুবই বিখ্যাত, পান্ডে ট্রান্সফরমেশন আমরা ইউজ করি, তিনি এখন প্রয়াত। যদি শাহ সম্বন্ধে বলছেন, why did he not pursue nuclear theory, which would have been so much easier? There were so many new developments, Newcomen's theory of nuclear forces, Bohr's work on nuclear reactions, beginning of a shell model, etc. Somehow he remained aloof from all these developments. আর অন্য কোটেশনটা হচ্ছে রবার্ট অ্যান্ডারসনের নিউক্লিয়াস অ্যান্ড দ্য নেশন বই থেকে, যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইন্ডিয়ার নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের উপর হিস্ট্রি। অ্যান্ডারসন এর চিফ আরব আছে,
Given his active political correspondence, এগুলো আমরা পরে আসছি, travel and search for funds for his institution, you may rightly wonder whether Saha actually got any scientific work done. Remarkably, he did. আমরা দেখলাম যে কি করেছিলেন, 30s এর কথাগুলো বলছিলাম। এবার আমরা যে পার্টটা চাই যে আর বাইরে কি করেছিলেন, তার আগে একটুখানি সাহা কোথা থেকে উঠে এসেছেন সেটা জেনে নেওয়া দরকার। যারা দেখতে পাচ্ছেন উপরে যে ছবিটা, এটা হচ্ছে সাহার বাড়ির ছবি। এতই গরিব ছিলেন যে বাবা বলেছেন ক্লাস 4 পর পড়া ছেড়ে দেবো, প্রাইমারি পরে পড়া আর করতে হবে না। তাও এক দাদা চটকলে চাকরি করতেন, তিনি কিছু টাকা দিয়েছেন, আর এক ডাক্তার অনন্ত দাস করে দূরে একটা গ্রামে থাকতেন, সেইখানে স্কুল ছিল, সাহার গ্রামে কোনো প্রাইমারি ডিপার্টমেন্ট স্কুল ছিল না, সেইখানে থেকে পড়েছিলেন 2 বছর। তারপর বৃত্তি পেয়েছেন, দিয়ে ঢাকা স্কুলে ভর্তি, ঢাকাতে চলে আসেন, ঢাকা কলেজের স্কুলে ভর্তি হন। সেবার একটা গল্প আছে, পরে আসছি। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেওয়ার সময় মানে মাথার বালিশের তলা থেকে টাকা চুরি হয়ে গেছিল, 95 টাকা বোধহয় ফি ছিল, সেটা সাংঘাতিক সেই সময়। ফলে ওই মায়ের গয়না বন্ধক দিতে হয়েছিল, মানে বাড়িতে টাকা চুরি হয়ে গেছে, বাড়িতে বলে মা, ওই জয়নাথ বলে যে দাদা ছিলেন আর মা, বাবাকে বলতে সাহস পাননি, দুজনকে বলে ওই মা গয়না বন্ধক দিয়ে ফি করেছিলেন। কাজ হয়েছিল, ম্যাট্রিকেও 3rd, আর ইন্টারমিডিয়েট, ম্যাট্রিক মানে ক্লাস 10 ছোটদের জন্য, আর ইন্টারমিডিয়েট মানে ক্লাস 12, দুটোতেই 3rd হয়েছিল। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে আসেন, তখন কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজে ম্যাথমেটিক্স নিয়ে পড়েছিলেন। বিএসসি 2 বছর, তখন 2 বছরই হতো, এমএসসি 2 বছর, এমএসসি হচ্ছে অ্যাপ্লাইড মিক্সড ম্যাথমেটিক্সে, দুবারই সেকেন্ড হয়েছিলেন এবং ফার্স্ট হয়েছিলেন সত্যেন ঘোষ। মাধ্যমিকে ম্যাট্রিকে সত্যেন ঘোষ 5th হয়েছিলেন, আর ইন্টারমিডিয়েটে ফার্স্ট হয়েছিলেন। এইবারে 1916 সালে, 1915 সালে ওরা দুজনেই পাস করেন। 1916 সালে স্যার আশুতোষ সুদেব রেকে বলেন, আরেকজন ছিলেন শৈলেন ঘোষ, যে তোমরা ডিপার্টমেন্টে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট নতুন শুরু করছি। 1916 সালে আমাদের ডিপার্টমেন্টে পড়ানো শুরু হয়, তার আগে প্রেসিডেন্সিতে ফিজিক্স পড়ানো হতো, আমাদের ইউনিভার্সিটি পড়ানো ছিল না। তা উনি করে, তখন যারা ছিলেন, আমি আর কেউ ছবি দেখতে পাচ্ছেন কিনা, মেঘনাথ শাহ ডিসি বসে ছাত্রদের সঙ্গে বসে আছেন 1930 সালে, বিখ্যাত ছবি, জগদীশ চন্দ্র, এখানে মেঘনাথ শাহ, এখানে জ্ঞান ঘোষ কেমিস্ট্রি খুবই দিকপাল্য, ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি। তারপরে উনি হয়েছিলেন, রমনের পরে হয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের ডিরেক্টর। তারপরে স্বাধীন ভারতের প্রথম আইআইটি খড়গপুর ওনার হাতেই তৈরি হয়েছিল। তারপরে উনি হয়েছিলেন কলকাতা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর এবং তারপরে প্রাইম মিনিস্টারের সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজার। স্নেহময় দত্ত, ইনি ফিজিসিস্ট, স্পেকট্রোস্কোপি। স্নেহময় দত্ত আমাদের ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের ফিজিক্স সেকশনের প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন। তারপরে সত্যেন ঘোষ, এই ক্যাম্পাস বলে সত্যেন ঘোষ সম্বন্ধে কিছু বলার নেই। তারপরে আছেন ডিএম ঘোষ, যার কথা একটু আগে বললাম, উনি একটু সিনিয়রদের থেকে। তারপরে আছেন নিখিল রঞ্জন সেন, ইনি ম্যাথমেটিক্স, আমাদের দেশে অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্সের জনক যাকে বলা হয়। তারপর আছেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি, প্রফুল্ল বলতেন বড় জ্ঞান আর ছোট জ্ঞান, কিন্তু ছোট জ্ঞান দেখলাম বয়সে একটু বড় জ্ঞান ছোট বয়সে। যাই হোক, ইনি হচ্ছেন কোলয়েডাল কেমিস্ট্রি খুবই বিখ্যাত লোক, ভারতবর্ষের যে ইম্পেরিয়াল ইনস্টিটিউট অফ সয়েল সায়েন্স ছিল, উনি তার ডিরেক্টর হয়েছিলেন ইংল্যান্ড ব্রিটিশ আমলে, এবং তারপরে রুকি যে সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট তার ডিরেক্টর হয়েছিলেন। সবার শেষে যিনি আছেন তিনি নগেন্দ্র চন্দ্র নাথ, যিনি ছিলেন বোস ইনস্টিটিউটে জগদীশ চন্দ্রের ডেপুটি। এই জগদীশ মানে ডিএম কোর্স এবং নগেন্দ্র চন্দ্র নাথকে বাদ দিলে জগদীশ অবশ্যই হচ্ছে, বাকি সবাই একই ব্যাচের। এটা খুব ইন্টারেস্টিং, মানে অন্য কারণে এই ছবিটা দেখাতে ভালো লাগে যে এইরকম ভারতবর্ষের ইতিহাসে তো নেই, পৃথিবীতে আছে এইরকম একটা রেকর্ড আছে কিনা কোনো একটা পার্টিকুলার কলেজে একটা পার্টিকুলার বছরে এতজন বিজ্ঞানের বিরাট নাম করে, যের মধ্যে যিনি অ্যাবসেন্ট তিনি শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি তাকে আশুতোষ দিকে ফিজিক্স পড়াতে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে বিপ্লবীদের এতই যোগাযোগ ছিল যে তার নামে হুলিয়া পেরিয়েছিল, তখন তিনি দেশ থেকে পালিয়ে যান। এবং সায়েন্স কলেজে পড়ানোর সময় 1916 থেকে উনি মেঘনাথ শাহ পড়াতে শুরু করেছিলেন, এবং সেই সময় এই অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের কাজগুলো করেছিলেন। কেন, মানে এই একটা প্রশ্ন আমাদের সবাইকে কাছে আসে যে কেন, একটা উত্তর সত্যেন ঘোষ দিয়েছিলেন। জয়ন্ত বসু সায়েন্স ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ছিলেন প্লাজমা, তখন একটা সত্যেন ঘোষের একটা লিখে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনি নিজে মেঘনাথ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, এটা হোমের কাছে কেন যাই না, নিখিল রঞ্জন সেন, আপনার সমসাময়িক এইসব শিক্ষার্থীর মধ্যে এতজন যে পরবর্তী জীবনে দিকপাল বিজ্ঞানী হয়েছে, এটা আমাদের দেশের ইতিহাসে তার নেই। আপনার কৃতিত্বের পেছনে অনুপ্রেরণা কি ছিল? আমি সত্যেন ঘোষে করছি, দেখ সত্যেন ঘোষ সবাইকে তুই বলতে জুনিয়র ছাত্রদের। আমাদের মনে হতো সাহেবরা যা পারে আমরা তা পারবো না কেন?
বিজ্ঞানে আমরা যে সাহিত্যে যে কম নই তা দেখিয়ে দিতে হবে, এটা একটা প্রেরণা ছিল। আর মেঘনাথ চিরকালের বিদ্রোহী। মেঘনাথ সাহার নাম মেঘনাথ সাহা নয়, তিনি জন্মেছিলেন মেঘনাথ সাহাকে। উনি নিজের নাম ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় নিজের নাম নিজেই পাল্টে নিয়েছিলেন। মাইকেলের মেঘনাথ বধ কাব্যের যে চিরবিদ্রোহী নায়ক ইন্দ্রজিৎ মেঘনাথ, তার নামে উনি নিজের নামটা পাল্টেছিলেন। ওই ঢাকা কলেজের স্কুলে ভর্তি হওয়ার কথা বলেছিলাম, 1905 সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ছোটরা যখন স্কুল পরিদর্শনে ছিলেন তখন বিক্ষোভ দেখানোর জন্য বার করে দেওয়া হয় স্কুল থেকে। ঢাকাতে অনুশীলন সমিতি যে বিপ্লবীদের যে দলটা ছিল তার পুলিন বিহারী দাসের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল, কলকাতাতে বাঘাযতীনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আমার মাস্টারমশাইয়ের কাছে শুনেছি, যিনি সাহার পিএইচডি করেছেন সাহার ছেলের কাছে, অজিত সাহার কাছে, এবং সাহার ডাইরেক্ট ছাত্র, তার কাছে শুনেছি, অন্য কাছে পড়েছি যে সাহা পাশ করার পরে মানে এমএসসি করার পরে বাঘাযতীনের কাছে গিয়েছিলেন। আগেও যেতেন, খুবই যোগাযোগ ছিল। বাঘাযতীন সত্যেন বসে মেসে থাকতেন, এই বা মেঘনাথ সাহা যে মেসে থাকতেন, বাঘাযতীন সেখানে আসতেন থাকতেন। তা বাঘাযতীনের কাছে গিয়ে বলছেন যে আমি এসব পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে যুক্ত, এবং বাঘাযতীনকে ফিরে দিয়েছিল যে তোমার এই কাজটা নয়। মানে বিপ্লবীদের কাজটা যেমন একটা আছে, তেমনি দেশের মুখ উজ্জ্বল করার, বিজ্ঞান গবেষণা করে আমাদের দেখিয়ে দেওয়ার সাহিত্য, একটু আগে আগের সাইডে যেটা ছিল সেটাও একটা কাজের মধ্যে পড়ে। দেশকে ভালোবাসার অনেক উপায় আছে। জার্মানিতে যখন মেঘনাথ সাহা প্রথমবার গেছেন, ফেরার সময় বিপ্লবীদের হাতে কি থাকে আর কি, মানে যেটা পড়লে বুঝতে পারবে যে এই বিপ্লবীদের, সেইটা ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের কাছে পাঠানো হয়েছিল মেঘনাথ সাহার মাধ্যমে। এলাহাবাদে যখন ছিলেন, এলাহাবাদ দীর্ঘদিন ছিল, 1923 থেকে 1938 এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছিলেন, তখন একাধিকবার হয়েছে যে পুলিশ যে ছাত্রকে খুঁজছে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাকে নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে, এবং বিপ্লবীদের কারণে যোগাযোগ কারণে ওনাকে চাকরিতে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়। মানে যে ইন্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল সার্ভিসে বসবেন ঠিক করেছেন, অপরিসীম দারিদ্র্যের জন্য ভেবেছিলেন যে ওইটা করলে তাড়াতাড়ি সেটেল করা যাবে, কিন্তু ওকে বসতে দেওয়া হয়নি, মানে পুলিশ ওকে অনুমতি দেয়নি। এফআরএস রয়্যাল সোসাইটির ফেলোশিপও পিছিয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল একটা দরিদ্র। আরেকটা কি ছিল না, তখন আমাদের এখনো আছে, তখন তো আরো বেশি ছিল যে জাতপাত। মেঘনাথ সাহা হচ্ছেন সাহা, মানে বৈশ্য সাহা, কিন্তু এটা ওই দিকে আর কি, বাংলায় নাকি, আমি এগুলো খুব ভালো বুঝি না, খুবই আর কি নিচু জাত ছিল আর কি। তার ফলে যেটা হতো যে ওনাকে একাধিকবার সরস্বতী পুজো প্যান্ডেল থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে। হিন্দু হোস্টেলে উনি যখন থাকতেন তখন কিন্তু উনি সকলের সঙ্গে বসে খেতে পেতেন না, ওদের আলাদা খেতে হতো, ফলে উনি বেরিয়ে গেছিলেন। উনি আরো কয়েকজন বন্ধু, নীলরতন ধরটন, এরা সবাই, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, এরা সবাই হোস্টেল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, গিয়ে ওরা মেসে থাকতেন। এবং পরবর্তীকালে ইউনিভার্সিটি কমিশনে যখন অধ্যাপক হয়েছে, তো ইউনিভার্সিটি কমিশনের যে স্যাডলার কমিশন, তার সামনে উনি তীব্রভাবে বলেছিলেন যে সরকারি যে সমস্ত হোস্টেল আছে, যেখানে সরকারি সরকারি চলে, সেখানে কিন্তু আলাদা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা তুলে দিতেই হবে, বিভিন্ন জাতের লোক আলাদা আলাদা খাবে, হতে পারে। আর একটা খুব বিখ্যাত গল্প আছে যে প্রাচীন ধ্যান ধারণার প্রতি অযৌক্তিক ভক্তি, এটা 1940 সালে উনি বলেছিলেন। অনেক প্রবন্ধ আছে, তাই সেই প্রবন্ধগুলো খুবই ভালো, আমি তার মধ্যে যাচ্ছিলাম সেটা গল্পগুলো উনি যেটা লিখেছেন। যে আমার তখন সবে একটু নামটাম হয়েছে, ঢাকাতে আমি একজন উকিলের আমাকে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করেছেন যে আচ্ছা তুমি যে এসব কাজকর্ম করছো, যে কি করছো বলতো তুমি? তা বলছে আমি নবীন যুবা, তখন সবে কাজকর্ম করেছি, খুব উৎসাহ বোঝাতে শুরু করেছি। কিছুক্ষণ পরেই বলছে, একটু একটু বাঙাল লজ্জে বলতে হবে, সবই ব্যাধে আসে। তা কিছুক্ষণ পরে মেঘনাথ সাহেব সবকিছু কয়েকবার শোনার পর আমি বললাম যে আচ্ছা বেদের কোনখানটা আছে বলুন তো এইসব গুলো, মানে সায়ানেশ নিকেশনের কথা হচ্ছে। বললেন আমি ব্যাধ আমার পড়া হয় নাই, তবে তোমরা যা করেছো সবই ব্যাধে আছে, এটা আমি জানি। এই সবই ব্যাধে আছে আমাদের দেশে এখন প্রবাদ বাক্য হয়ে গেছে। এখন বোধহয় প্রশ্নটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে নিশ্চয়ই প্রাচীন ধারণার প্রতি অযৌক্তিক বিচার করুন, হ্যাঁ, কিন্তু এরকম না পড়ে বলে দেওয়া, এই পেপার না পড়ে বলে দেওয়া তার ভিতরে কি আছে, এটা বোধহয় ঠিক নয়। বাংলার দুবার অন্তত উনি বন্যা দুর্গতের জন্য বিশাল কাজ করেছেন। একবার যখন প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্রকে দেবতার মতো ভক্তি করতেন। তা এইগুলো মানে এই বিষয়টা পার্টিকুলারলি উনি এক জায়গায় লিখেছেন যে মানে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতি পিছিয়ে পড়ছে, তার মূল কাজ ছিল, প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছিলেন, এটা হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টার আছে, পড়ে দেখবেন সবাই, মানে উচিত, আমি অন্তত বিশ্বাস করে পড়ে দেখা উচিত, যে আমাদের দেশে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে এই যে চিন্তা করবে আর সে কাজ করবে, আর যে কাজ করবে সে পড়াশোনা করবে না, সে শুধু কাজই করে যাবে, এই যে মাথার হাতটা তফাৎ হয়ে গিয়েছিল, এইটাতে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের সর্বনাশ হয়েছে। এবং উনি জাতিভেদ প্রথার কথা বলছেন। আরেকটা বলছেন শঙ্করের মায়াবাদ, যে যদি জগৎ মিথ্যাই হয় তাহলে নিয়ে গবেষণা করে লাভ কি, তাহলে আধুনিক বিজ্ঞানের রোলটা কোথায়, তাই না?
তা এই দুটো জিনিস প্রফুল্লচন্দ্র করেছে, মেঘনাদ একাধিকবার করেছে। দুবার ওনার বন্যা ত্রাণের সঙ্গে, একবার প্রফুল্লচন্দ্র আরেকবার 1922 সালে যখন বিরাট বন্যা হয়েছিল তখন উনি লিড করেছিলেন যে মানে পুরো বন্যা দুর্গতের ত্রাণটা, তখন উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান এবং সেই সময় ওনার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র আলাপ হয়েছিল, সেই কথা আমরা পরে আসছি। নিজের গ্রামে যেহেতু স্কুলে পড়তে পারেন, নিজের গ্রামে মায়ের নামে স্কুল তৈরি করেছিলেন, কয়েকজন দরিদ্র মেধাবী ছেলেকে বাড়িতে রেখে পড়িয়েছেন, বাংলায় বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন ছোটদের জন্য। আজকাল না সেই প্রবন্ধ আপনি যে ছোটদের বলছি বা ছাত্রদের বলছি, আপনারা যদি হ্যান্ডিক্যাপ জেনারেশন মেঘনাদের পড়বেন, ওই প্রবন্ধ যে আমরা এখন লিখতে সাহস পাই না, ওই ধরনের বাংলায় ওই লেভেলের বিজ্ঞান নিয়ে প্রবন্ধ, মানে এইটাই আর কি। হ্যাঁ, সত্যি খুব অনেক কিছু করেছে, কোনো সন্দেহ নেই। আমার যে নামটা বেশি আমাদের পরিকল্পনাকার। কেন পরিকল্পনাকার? 1938 সালে সুভাষচন্দ্র যখন প্রথমবার কংগ্রেস সভাপতি হন, 1922 থেকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মেঘনাদের আলাপ ছিল। তখন মেঘনাদ এলাহাবাদ 38 সাল, তখন জাস্ট কলকাতা ব্যাক করছে। তখন উনি সুভাষচন্দ্রকে বললেন যে একটা ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি তৈরি করুন, জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি। এবারে পরিকল্পনা কমিটি তৈরি হলো দিল্লিতে। তখন কংগ্রেসের যে প্রেসিডেন্ট ছিল সুভাষচন্দ্র, তখন তিনি তৈরি করেছিলেন। এবারে কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছে খুব বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার, আমরা সবাই নাম জানি, বিশ্বেশ্বরাইয়া। কিন্তু মেঘনাদ একদিন দেরি করে গিয়েছিলেন, পরের দিন গিয়ে বললেন যে না, বিশ্বেশ্বরাইয়াকে করলে হবে, এমন একজনকে কমিটিতে রাখতে হবে যার কথা মানে যিনি কংগ্রেসের হেভিওয়েট। বিশ্বেশ্বরাইয়া বিরাট ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু কংগ্রেসের হেভিওয়েট তো নয়। সুতরাং জওহরলালকে রাজি করান। জওহরলাল রাজি হচ্ছিলেন না, তারপরে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে জওহরলালকে বলে রাজি করান। কেন এত গুরুত্ব ছিল? কারণ মেঘনাদ বলছেন যে বৃহৎ শিল্প, হেভি ইন্ডাস্ট্রি এবং প্ল্যান নিয়ম। কংগ্রেসের যে নীতিটা ছিল, যেটা গান্ধীজি বলছিলেন, যেটা যে ক্ষুদ্র শিল্প, চরকা, এইটার উপরে তীব্র বিরোধী ছিলেন। উনি বারবার বেশ কিছু প্রবন্ধে লিখে দেখিয়েছেন যে এটা হতে পারে না যে শুধুমাত্র চরকা কেটে বা শুধুমাত্র ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে এত বড় দেশে এত লোকের উন্নতি করা সম্ভব। বেশ কিছু প্রবন্ধ উনি বারবার করে দেখিয়েছেন এবং সেই বিরোধটা রয়েই গেছিল। ফলে গান্ধীর সাথে বিরোধের ফলে পরিকল্পনা কমিটি খুব একটা কাজ করে। আরেকটা পরিকল্পনার কথা, দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনা। উনি যে একটা পত্রিকার কথা একটু পরে আসবে, সায়েন্স অ্যান্ড কালচার, সেখানে দীর্ঘ পরের পর প্রবন্ধ লিখে গেছেন। আমি তত ভালো বুঝি না, কিন্তু মেঘনাদের লেখা সম্ভবত আগে কেউ লিখেছেন। আমি প্রথম মেঘনাদের লেখাতেই পড়েছিলাম যে পূর্ব বাংলায় এত কেন বন্যা হচ্ছে, আগে কেন হতো না। উনি মেঘনাদ দেখাচ্ছেন যে এই যে নতুন রেল লাইন গুলো হয়েছে, এই রেল লাইন গুলো পূর্ব বাংলা মূলত নিচু জায়গা। এই নতুন রেল লাইন গুলো হয়েছে উঁচু জায়গায় করতে হয়েছে। এর ফলে জলটা বেরোবার জায়গা রয়েছে শুধু ওই যে কতগুলো ফাঁক আছে যেখানে ছোট ছোট ব্রিজ গুলো রয়েছে, কিন্তু সেটা খুব কম। বৃষ্টি হয় অনেক বেশি, ফলে জলটা বেরোবার জায়গা পাচ্ছে। এটাই মেঘনাদের লেখাতেই প্রথম পড়েছে। অন্য কত বেশি ঠিক থাকতে পারে, আমি অন্তত এখানে পড়েছি। তারপর দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনা নিয়ে দীর্ঘ বেশ কয়েকবার লিখেছেন। উনি ইনফ্যাক্ট প্ল্যানিং কমিটিও ছিলেন, তবে উনি আনফরচুনেটলি যেগুলো বলেছেন সবগুলো, অনেকগুলোই তার মধ্যে রূপায়িত হয়। যাই হোক, কি কি প্রতিষ্ঠান সঙ্গে যুক্ত? উনি প্রথম যখন এলাহাবাদে ছিলেন 1923 থেকে 1938 সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন, তখন তৈরি করেন ইউপি একাডেমি অফ সায়েন্স, যেটা পরবর্তীকালে এখন ন্যাসি, ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্স ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন, যেটা এখনো চলছে এবং যার মুখপত্র এইমাত্র বললাম সায়েন্স অ্যান্ড কালচার। এখানে হচ্ছে মূলত বিজ্ঞান, এই বিজ্ঞান নয় কিন্তু বিজ্ঞানকে কিভাবে সমাজের কাজে লাগানো যেতে পারে সেটা দীর্ঘ পরের পর প্রবন্ধ লিখেছে। সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি, ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের কথা আমি দীর্ঘ আলোচনা করবো এরপরে, বাকিটা পুরোটাই প্রায় তাই। উনি হচ্ছেন মানে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স যাদবপুরে কিন্তু প্রথম ডিরেক্টর। স্বাধীন, ওটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 1876 সালে, হুমায়ুনুল সরকার, কিন্তু তখন ডিরেক্টর থাকতেন না, তখন সেক্রেটারি ছিলেন, একজন চেয়ারম্যান ছিলেন কমিটি। এই স্বাধীনতার পরে উনি প্রথম এটাকে ডিরেক্টর, একটা ইনস্টিটিউট হলো, ডিরেক্টর হলো, এবং এই প্রথম ডিরেক্টর মেঘনাদ। তখন কিন্তু যাদবপুরে ছিল না, তখন ওটা ছিল এখন যেখানে গোয়েন্দা কলেজ 210 নম্বর পূর্ববাজার স্ট্রিট, বিবেকানন্দ স্ট্রিট। ওইখান থেকে নতুন ক্যাম্পাসে কিন্তু মেঘনাদ সাই নিয়ে গেছিলেন, পুরো এক্সপেনশনটা মেঘনাদ সার। তার ঠিক উল্টো দিকে সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এটাও কিন্তু মেঘনাদ সার উৎসাহী তৈরি। এই যে ছবিটা আমি জানি কেউ দেখতে পাচ্ছেন কিনা, এটা সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন। এখানে নেহেরু, এই পিছনে মেঘনাদ, এইখানে ভাটনগর, এটা যে এইখানে বিধানচন্দ্র। তা এইটা হচ্ছে মানে এটা ওনার উৎসাহিত। প্রচুর প্রতিষ্ঠান, প্রচুর সংস্থা গঠনের সঙ্গে ওনার যোগ আছে। এই যে সংগঠক ও স্থপতি বলছে। এইবার আমি দু একটা কথা বলে তারপরে আমি শুধুমাত্র হিস্ট্রি অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের কথাই যাব।
ছাত্রদের আপেক্ষিকতা সেটা মানে তখন যখন মেঘনাথ শাহ সত্যেন বোস যখন পড়ানো শুরু করেছে তখন বই ছিল না। হ্যাঁ, অধিকাংশ তখন ইংরেজিতে লেখা হতো কম, অধিকাংশ ভালো বই জার্মানে লেখা হতো। রিলেটিভিটি পড়াতে হবে, কি করে পড়াবেন না, রিলেটিভিটি পড়ানোর জন্য সাহা এবং সাহা একটু জার্মান জানতেন, দুজন মিলে জার্মান ক্লাসে ভর্তি হলেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, সেই জার্মান শিখলেন। তারপর আইনস্টাইনকে চিঠি লিখলেন ডিএম বোসের মারফত যে আমরা আপনার পেপারগুলো অনুবাদ করতে চাই। আইনস্টাইন অনুমতি দিলেন, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে সেই পেপার ছাপা হলো এবং সেগুলো হচ্ছে আইনস্টাইনের যে রিলেটিভিটি পেপারগুলো প্রথম ইংরাজি অনুবাদ সারা পৃথিবীতে। তার যে একটা বই আমরা হয়তো অনেকেই দেখেছি, ট্রিজ অফ হিট, ওটা কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে পাঠ্য বই হিসেবে স্বীকৃত ছিল। আরেকবার হয়তো এর কথা বলবো। ছাত্র ডিএস কোটরাই কথা এইমাত্র বললাম। ডিএস কোটরাই বেশ নামকর দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে পড়া করেছেন, তারপরে তিনি ইউজিসি চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। পিকে কিসলু ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি ডাইরেক্টর, আত্মানা প্রথমে সিজিসিআর এর ডাইরেক্টর, তারপরে সিএসআর এর ডাইরেক্টর জেনারেল। বাসন্তী দুলাল নাকসুদ এর কথা অনেকবার আসবে। রমেশ চন্দ্র মজুমদার এই দিল্লি ইউনিভার্সিটির ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রথম দিককার প্রতিষ্ঠা করে তাদের মধ্যে। এরা সবাই সত্য এই মেঘনাথ শাহ ছাত্র। এইবারে আমি আমার আর মোটামুটি মিনিট 20 সময় আছে বোধ হয়, তা সেই 20 মিনিট সময় আমি শুধু ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রতিষ্ঠা নিবি, যেটা এখন শাহ ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নামে ছিল। আমি কিন্তু সায়েন্স স্কুলের ছাত্র নিয়ে, কাজে এটা নিয়ে আমার অন্য কোনো নেই। এটা মূলত এটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত, সেটা আশা করি শুনে বোঝা যাবে। 1923 সালে যখন সত্যেন মেঘনাথ শাহ ছেড়ে গিয়েছিলেন, 1938 সালে ফিরে আসেন। ফিরে এসে তার যদি কলকাতার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল এবং তিনি প্রথমে যেটা করলেন, ইউনিভার্সিটির সিলেবাস আমাদের ওল্ড ব্যাকডেটেড হয়ে গিয়েছিল। উনি প্রথম নতুন মডার্নাইজেশন করা শুরু করলেন, মানে দুটো নতুন এক্সট্রা স্পেশাল পেপার ঢুকালেন। একটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এন্ড গ্র্যাভিটেশন, আর একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। এই দুটোই বুঝতেই পারছেন আমাদের সত্যেন বোসের সঙ্গে এই মেঘনাথ শাহ বারবার সত্যেন বোস বলে ফেলছি। এখন ভারতে কিন্তু এই প্রথম নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পড়ানো শুরু হয়েছিল আমাদের ডিপার্টমেন্টে, এবং এই যে ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার, ল্যাবরেটরি দরকার, সাইক্লোট্রন একটা ঠিক করে একটা সাইক্লোট্রন করতে হবে। এটা হচ্ছে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি, এটা আমাদের ডিপার্টমেন্ট এখনকার। 1936 সালে সাইক্লোট্রন বানিয়েছেন হচ্ছে আর্নেস্ট লরেন্স 1932-এ ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলেতে, আর 1939-এ তার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। 1936-এ মেঘনাথ শাহ সঙ্গে লরেন্সের আগে আপনি 26 সাল থেকে আলাপ ছিল। 36-এ উনি বার্কলে যান এবং লরেন্সের সাইক্লোট্রন দেখেন। এই উপরে ছবিটা লরেন্সের, ওইটা এই যে সাইক্লোট্রন কন্ট্রোল আছে 37 ইঞ্চি সাইক্লোট্রন, যেটা হচ্ছে মেঘনাথ শাহ যে সাইক্লোট্রনের পার্টগুলো নিয়েছিলেন। উনি বললেন, লরেন্সকে বললেন যে যদি আমি টাকা জোগাড় করতে পারি তাহলে কি তুমি তো নতুন বড় সাইক্লোট্রন বানাচ্ছ। লরেন্স তখন অলরেডি 184 সেন্টিমিটার 184 ইঞ্চি সাইক্লোট্রন বানানো শুরু করেছে, 37 ইঞ্চিটা পুরনো হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমি এই পার্টগুলো দিয়ে দিই। এবার উনি ফিরে এসে তখন 1941 সালে আমাদের যে টাটা মেমোরিয়াল হসপিটাল বোম্বেতে সেটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। উনি লিখলেন যে টাকা দরকার, কিন্তু মেঘনাথ ভালোই জানেন যে শুধু নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে টাকা পাওয়া সম্ভব না, ওই পরিমাণ টাকা। তা সাইক্লোট্রন আর কি ভূমিকা আছে সেটা উনি লিখছেন যে সাইক্লোট্রন সবচেয়ে বেশি যে কাজে লাগে সেটা হচ্ছে যে আইসোটোপ তৈরি করে, যেমন ক্যান্সারের চিকিৎসা, কেমোথেরাপিতে লাগে, আরো কিছু মেডিসিনাল পারপাসে লাগে। এটা বিদেশ থেকে কিনতে হয় প্রচুর দাম দিয়ে। এটা যদি আমরা আমাদের দেশে বানাতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের লাভ হবে। উনি তখন টাটা দোরাবজি টাটা ট্রাস্ট, দোরাবজি টাটা চ্যারিটিজ ট্রাস্ট, এরা এই বম্বেতে হসপিটালটা বানাচ্ছিলেন, তাদের লিখলেন এবং এটা অ্যাপ্লিকেশনটা পাওয়া যায়নি, তবে অনুমান করি যে ওটা 1,20,000 টাকা চেয়েছিলেন। তার টাটা ট্রাস্ট বলে আমরা 60,000 টাকা দেবো যদি বিশ্ববিদ্যালয় বাকিটা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় একটা কমিটি করেছিল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমেই বললো যে দেখুন আমরা তো অলরেডি বেশি দিচ্ছি, কারণ আমরা জায়গা দিচ্ছি, আমরা লোকের থাকার জায়গা, লোকের মাইনে দিচ্ছি, আমরা বিল্ডিং বানাচ্ছি। এটা বলেছি যে বিধানচন্দ্র রায় বিধানচন্দ্র রায় তখন তার ঠিক আগে ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। বিধানচন্দ্র রায় সাইক্লোট্রন কমিটির নেতৃত্বে সাইক্লোট্রন কমিটি হয়েছিল। এই সাইক্লোট্রন কমিটির যে বিধান রায়ের বক্তৃতা সিনেট, তার থেকে দেখলাম আমরা এইগুলো না রিসেন্ট জেনেছি। হ্যাঁ, মানে এগুলো আগে জানা আমি অন্তত পড়িনি, খুব রিসেন্ট জেনেছি। মানে সাইক্লোট্রন নিয়ে যিনি লিখেছেন জাহ্নবী ফালকে অ্যাটমিক স্টেট, সেখানে উনি বলছে এই ডেটাগুলো তখন পাননি, আসলে আমাদের ক্যালকুলেশন আর্কাইভটা সবে অনলাইন হয়েছে, ফলে আমরা এগুলো জানতে পারছি। তা বিধান রায়ের বক্তৃতা থেকে জানা যায় মোট খরচ মেঘনাথ শাহ বলেছেন 1,40,000 টাকা, আর সময় লাগবে 2 বছর। বিশ্ববিদ্যালয় এই 60 টাটা ট্রাস্ট দেবে 60, আর বিশ্ববিদ্যালয় 80,000 টাকা দিয়ে রাজি। মেঘনাথ খরচ অনেক কম লিখেছিলেন, কোনো সন্দেহ নেই, এবং সেটা পরবর্তীকালে সমস্যা হয়েছিল।
কেন কম দেখেছে সে কথা পরে আসছি, কিছু আন্দাজ করা যায় হয়তো, কিন্তু এই যে কম দেখিয়েছিলেন এবং সময়টা অনেক কম দেখিয়েছিলেন, এবং এটা পরবর্তীকালে নেহরুর সঙ্গে ওনার, আমরা একটু সে কথায় আসবো, নেহরুর সঙ্গে ওনার বেশ মতবিরোধ হয়েছিল এবং তার পিছনে এটাও একটা কারণ ছিল। নেহরু অনেক কিছু কারণ ওই যে টাটা ট্রাস্টকে যে উনি অ্যাপিল করেছিলেন সেখানে নেহরু স্ট্রংলি সাপোর্ট করেছিলেন ওই এটাকে। নেহরু যেটা বলছেন যে নেহরু একটা চিঠি লিখেছেন, তারপর মেঘনা সে উত্তর দিচ্ছেন যে মানে ডোনাররা জানতে চাইছে যে কই তুমি তো বলেছিলে হয়ে গেল, কোথায়? হ্যাঁ, এই তো টাকা দেওয়া হয়েছে, টাইম দেওয়া হয়েছে, হচ্ছে না কেন? তা এটা আর কি মানে ওনার প্রতি খুব প্রবলেম হয়ে গেছে। মেঘনাথ কিন্তু অন্য জায়গায় তো টাকা সংগ্রহ করছে। 1951 সাল অব্দি আমরা বলছি সাইক্লোট্রনের জন্য যে টাকা হয়েছে, টাটা ট্রাস্ট থেকে উনি প্রথমে 60, পরে 30,000, 90,000 টাকা পেয়েছেন। এই 90,000 টাকা শুনলে এখন খুব ছোট ছোট লাগবে, কিন্তু তখনকার হিসেবে টাকাটা বেশ ভালো। জিডি বিল্ডার একটা ট্রাস্ট ছিল, কৃষ্ণার পঞ্চায়েত ট্রাস্ট, সেখান থেকে পেয়েছেন 60,000 টাকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি ফান্ড, এখন তো বোঝা যাবে যে মাইনে থেকে, তখন কিন্তু ফি ফান্ডটা বেশ ভালো ছিল, মানে মাইনে থেকে যে টাকাটা আসতো 2,62,000 টাকা। রণদা প্রসাদ শাহ, ইনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী, ইনি 1 গ্রাম রেডিয়াম কেনার জন্য 45,000 টাকা দিয়েছিলেন। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আগে এবং পরে, স্বাধীনতার আগে এবং পরে দিয়েছেন 3,44,000 টাকা। আর সুর ইন্ডাস্ট্রি, সে কথা পরে আসবে, একটা রিটায়ার্ড পোস্টের জন্য 2 লাখ টাকা দিয়েছিলেন। মেঘনাথ এখন সাইক্লোট্রনটা এরকম কিনে আনা যায় না, ইনস্ট্রুমেন্টের মতন, ওটা সেট করতে হবে। তা মেঘনাথ ওই যে বাসন্তী দুলারের কথা বললাম, যিনি এলাহাবাদে মেঘনাথের ছাত্র ছিলেন এবং তারপরে কলকাতাও চলে এসেছিলেন, এবং ওকেই কিন্তু একজন ছিলেন যিনি, যাকে মেঘনাথ লুকিয়ে রেখেছিলেন মানে এর থেকে, পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। তা মেঘনাথ বলেছিলেন যে তুমি দেখো, হয় তুমি স্বাধীনতা আন্দোলন করবে, নয় তুমি ফিজিক্স করবে। নিজের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, দুটো একসঙ্গে হবে না। তো বাসন্তী দুলার ফিজিক্স করেছিলেন। তো এবারে উনি ওকে বার্কলেতে পাঠালেন লরেন্সের কাছে কাজ করার জন্য। তো মেঘনাথ ওখানে এমিলিও সেগ্রি, যিনি অ্যান্টিপ্রোটন আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তা বাসন্তী সেগ্রির কাছে নোবেল পুরস্কার কাজ করেছিলেন। শাহ ওকে সাইক্লোট্রন অফিসার পদে নিয়োগ করেন। এবার লরেন্স আর ডোনাল্ড কুকসে, যিনি লরেন্সের ডেপুটি ছিলেন, তারা ওই 37 ইঞ্চির যে ম্যাগনেটটা, 37 ইঞ্চি সাইক্লোট্রন আছে, 37 ইঞ্চি হচ্ছে ম্যাগনেটের, এটা 50টা মূল্য ম্যাগনেটের যে পোল পিসের রেডিয়াস ডায়ামিটারটা। আর বাসন্তী দুলাল 1941 সালে সমস্ত কাজ কমপ্লিট করে আগস্ট মাসে দেশে ফেরেন। এইবারে 1941 সালে নভেম্বর বা ডিসেম্বরে পার্ল হারবার ঘটনা ঘটে, জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে এবং আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়। এরপরে যেটা হলো যে শিপিংটা খুব প্রবলেমেটিক হয়ে গেল। ম্যাগনেটটা এসে পৌঁছেছিল, কিন্তু ভালভ এবং পাম্প সেইগুলো অন্য একটা জাহাজে আসছিল, সেটা কি হয়েছিল জানা যায় না, সম্ভবত সেটা টর্পেডোয় ডুবে গিয়েছিল, সম্ভবত। এবারে বিএসআই, যেটা এখন সিএসআই, তখন নাম ছিল, স্বাধীনতার আগে কথা বলি, তখন নাম ছিল বিএসআই, বোর্ড অফ সায়েন্টিফিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ। তার ডিরেক্টর ছিলেন সাবনিশক এস এস ভাটনাগর। ভাটনাগর ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয়কে ওয়ার্কশপে পাম্প বানানোর জন্য 15,000 টাকা দিয়েছিলেন। 15 টাকা তখন কম নয়, কিন্তু এটা এই তখন আমাদের ওয়ার্কশপে বা দেশে এমন কোন ওয়ার্কশপ ছিল না যেখানে ওই ফাইন এগুলো বানানো যেত, ফলে সেটা সম্ভব হয়, ফলে জিনিসটা পৌঁছে পিছতে যাচ্ছে। একটুখানি অন্যদিকে যাই, সাহা খুব ভালো আইডিয়া ছিল, মানে আমি বলছি যখন ফিশন সবে আবিষ্কার হয়েছে এবং তারপরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর থেকে উনি কোনো বিশেষ পেপার টেপার বেরোচ্ছে না, একটা জায়গায় লিখছেন যে একটা ট্যাবলেটের সাইজে বোম দিয়ে একটা বড় ব্যাটেল শিপকে ডুবিয়ে দেওয়া যাবে, এই পরিস্থিতি এসেছে। এগুলো কিন্তু কোনো পেপারে পাওয়া যাবে না, কিন্তু শাহ নিজের ইনটিউশন থেকে বুঝতে পারছেন যে নিউক্লিয়ার পাওয়ারটা সাংঘাতিক শক্তিশালী। বাংলা একটা 1941 সালে একটা প্রবন্ধে আছে। এমনি শাহ বুঝছিলেন যে বায়োফিজিক্স জিনিসটা খুব একটা ভবিষ্যতে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। ওনার কাছে কাজ করতেন ওনার ডেপুটি পালিত প্রফেসর অ্যাসিস্ট্যান্ট নীরজনাথ দাশগুপ্ত, এনএন দাশগুপ্ত, সবাই নাম জানেন। এনএন দাশগুপ্ত 1938 সালে লন্ডন থেকে পিএইচডি করে ফিরেছেন, ইউনিভার্সিটি লন্ডন থেকে ডক্টরেট করেছেন। এবারে উনি তাকে পাঠিয়ে দিলেন হচ্ছে ওই স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ক্যালিফোর্নিয়া স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ বানানো হচ্ছে। তো তুমি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ বানানো শিখে এসো। এইবারে কলকাতার খুব ধনী পরিবার ছিল লাহা পরিবার, সেখানে যে খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন বিমলাচার, বিসি লাহা, বিমলাচরণ লাহা, পালি ভাষার পণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিলেন। তার কাছ থেকে উনি 7,000 টাকা জোগাড় করলেন হচ্ছে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের জন্য। কিন্তু শাহাটা ব্যালেন্স করতে হচ্ছে সাইক্লোট্রন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ কোনটা। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের দাম ছিল 14,500 টাকা। বাকি টাকাটা কোথা থেকে আসবে? বাকি টাকাটা তখন বিল্ডারে যে কৃষ্ণার্পণ ট্রাস্ট করলাম, ওই কৃষ্ণার্পণ ট্রাস্ট বাকি টাকা দেবে রাজি। কিন্তু মেঘনাথ বলছেন তখন সাইক্লোট্রন আগে দরকার, এটা পরে ইনস্ট্রুমেন্ট সাইক্লোট্রন যন্ত্রপাতি কিনতে হবে। উনি বলেন আরে নীরজনাথ দাশগুপ্ত বলেছি স্ট্যানফোর্ড থেকে ফিরে এসে 3,000 টাকা দিয়ে আমাদের এখানে বাড়িতে, মানে আমার এখানেই বসে বানিয়ে দেবে, আর দরকার ওই টাকাটা সাইক্লোট্রনের ফান্ডে দিয়ে দাও। আবার
বেশি হওয়ার না, আবার বিমলাচল ধার কাছে গেছে, গিয়ে আবার 10,500 টাকা জোগাড় করেছেন। এইভাবে করতে করতে বিভিন্ন ভাবে টাকা জোগাড় করছেন, করতে করতে আলটিমেটলি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, আমাদের দেশে প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈরি হয়েছে কলকাতায়, ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, একটা কথা বলছি এক্ষুনি। তা না খরচ পড়েছিল 40,000 টাকা, 14,500 টাকা যেটা কিন্তু কেনা যেত সেটা আলটিমেটলি নিজেদের বানাতে গিয়ে। তবে হ্যাঁ, বানানোর তো একটা টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টের বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, কাজে সেটাকে ওইভাবে তো হিসেব করা যায় না। কিন্তু 1948 সালে আমাদের এটা এই সায়েন্স ইনস্টিটিউটের যে 30 ইয়ার্স বই থেকে ছবিটা নেওয়া, 30 ইয়ার্স অফ সায়েন্স, এটা জানি দেখা যাচ্ছে কিনা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ওই হরিজন্টাল মাইক্রোস্কোপের ছবি। বাসন্তী বিবার 1941 সালে দেশে ফিরে, একটু আগে বলছি। এবারে তখন কিন্তু নিয়ে সেই পার্মানেন্ট কোনো পজিশন নেই, পার্মানেন্ট কোনো দিলে পুরনো ছবিগুলো একটু বেটার এই দেখুন পুরো পার্মানেন্ট কোনো পজিশন নেই। উনি তখন ওই মানে আমি নামটা ভুলে গেছি, কিন্তু আমার মাস্টারমশাই বলেছিলেন, মানে সুর ইন্ডাস্ট্রিজ এক ভদ্রলোক এলাহাবাদ ওনার কাছে পিএইচডি করছেন, মানে সুর ইন্ডাস্ট্রিজের যে সুর ফ্যামিলির মাইন্ড, তা সেই সূত্রে মেঘনাদ ওই সুর ওয়ার্কস, সুর এনামেল অ্যান্ড পেইন্টিং ওয়ার্কস এর কাছে যান। এটাই সাইক্লোট্রন ছবিটা, এইখানে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। তা এবারে সুর এনামেল অ্যান্ড স্ট্যাম্পিং ওয়ার্কস এর কাছে যান, গিয়ে উনি 2 লক্ষ টাকা জোগাড় করেন যে একটা রিডার পজিশনের জন্য, এবং সেই রিডার পজিশনে বাসন্তী দুলাল জয়েন করেন, আমাদের ডিপার্টমেন্টে জয়েন করেন। সবকিছু ডিপার্টমেন্টে কথা, ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স কিন্তু এখনো আসেনি। 1946 সালে উনি বিএসআই থেকে আরো কিছু 1 লাখ টাকার মতো পেয়েছিলেন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ল্যাবরেটরির জন্য। 28 মার্চ, এই চিঠি সবে দেওয়া গেছে, 28 মার্চ আমাদের ডিপার্টমেন্টে 3 প্রফেসর তখন ছিলেন, মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং শিশির মিত্র, 3 জন একসঙ্গে চিঠি লিখলেন যে 15 নম্বর গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে নতুন ল্যাবরেটরি তৈরির জন্য 4 লক্ষ টাকা চেয়েছেন। এই 15 নম্বর গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনটা কোথায় ভাবতে বুঝতে অনেক সময় লেগেছে, পরে বোঝা গেল যে যারা আমাদের ক্যাম্পাসে গেছেন দেখবেন ওই সায়েন্স বিল্ডিং আর যে আমাদের যে রেডিও ফিজিক্সের বিল্ডিং একটু এল এর মতো বেরিয়ে আছে না, ওই যা জমিটা আগে এর মধ্যে ছিল না, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছিল, ওইটা হচ্ছে 15 নম্বর গিরিশ বিদ্যারত্ন। ওটা ছিল আলাদা এন্ট্রান্স, এটা আলাদা এন্ট্রান্স, মাঝে দেয়াল ছিল। এবার পরে যেটা হয় 1950 সালে ওইটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে ওটা 92 এপিসি রোড নেওয়া হয়, কিন্তু ওইটা ছিল আগে 15 নম্বর গিরিশ বিদ্যারত্ন। তখন সব চিঠি দিয়েছি, খুব ইন্টারেস্টিং, ফাইল করতে গিয়ে দেখছি বুঝতেই পারছি না গিরিশ বিদ্যারত্নের 15 নম্বর সায়েন্স রোডের সাইট রোডের উপর সেটা কোথায়। অনেক পরে বুঝলাম যে ওটা ওইখানেই, কিন্তু ঠিকানাটা আলাদা ছিল। শেষ পর্যন্ত মেঘনাদ সায়েন্স কলেজের মধ্যে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ল্যাবরেটরির জন্য 6,70,000 টাকা জোগাড় করেছে। এবারে 2 লক্ষ টাকা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, 2 লক্ষ টাকা কি করে দিয়েছে মেঘনাদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা নেই। মেঘনাদ তখন আবার সুর ইন্ডাস্ট্রির কাছে গিয়ে রাজি করেন এই ওই 2 লক্ষ টাকা যে এন্ডাওমেন্ট দিয়েছিলেন সুর লিডারশিপের জন্য, ওই টাকাটা বিশ্ববিদ্যালয় ধার নিল, নিয়ে বিল্ডিং এর জন্য। এই যে পালিত ল্যাবরেটরি, এইটা হচ্ছে তাই নতুন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ল্যাবরেটরি তৈরি হলো। এই যে পালিত প্রফেসরের ল্যাবরেটরি, পালিত নতুন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ল্যাবরেটরি। 1946 সালের শেষে মেঘনাদ বললেন যে এইবারে এইখানে আমি ইম্পর্টেন্ট যেখানে আছে মেঘনাদের পরিকল্পনা যেটা, সেটা হচ্ছে যে উনি একটা ইনস্টিটিউট ইনসাইড দ্য ইউনিভার্সিটি তৈরি করতে চাইছেন ভেতরে। উনি যে আমাদের যে ওখানকার যে ওনার যে বায়োফিজিক্স এবং নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ল্যাব, এইটাকে একটা রিঅর্গানাইজেশন কমিটি তৈরি করা হবে ইউনিভার্সিটিতে। এটা হচ্ছে ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স তৈরি হচ্ছে। এবার কিছু খরচ আছে, সেখানে কিছু টাকা পয়সা স্যাংশন হলো, প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভ হলো, এবং একটা দোতলা বাড়ি হবে। এখানে যারা কাজ করেছেন এই ফান্ড থেকে যারা টাকা পেয়েছেন, কয়েকজন নাম, নীরজনাথ দাশগুপ্ত ওখানে করেছেন, এস.এন. ঘোষাল ওখান থেকে টাকা পেয়েছেন, সুকুমার বিশ্বাস দিল্লি ইউনিভার্সিটি, ডিএলবি আমাদের কেউ পড়েছে তার কাছে, আচ্ছা, শান্তিময় চ্যাটার্জি, অরুণ চৌধুরী, যিনি হচ্ছেন কম্পিউটার সায়েন্সের লোক, হ্যাঁ তিনি ফিজিক্সের এসেছেন, এরা সব এইখান থেকে টাকা পেয়েছিলেন এই ফান্ড থেকে। একটা পুরনো কথা এখানে আছে, এটা কিন্তু ডিপার্টমেন্টের ভেতরে প্রথম ইনস্টিটিউট করার কথা না, এটা আমরা শব্দ জেনেছি। 1925 সালে সিভি রমনী প্রথম একটা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পালিত ল্যাবরেটরিকে আলাদা ইনস্টিটিউট করার কথা বলেছেন। তিনি বলছেন পালিত রিসার্চ ল্যাবরেটরি আলাদা বিল্ডিং থাকবে, সেখানে পালিত প্রফেসরের বাড়ি থাকবে, এবং কিছু পজিশন থাকবে, রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, কিছু স্কলারশিপ থাকবে, একটা ওয়ার্কশপ থাকবে যেটা পুরোপুরি পালিত প্রফেসর আন্ডারে থাকবে, যন্ত্রপাতির জন্য কিছু রেগুলার থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু আলোচনা করেছিল, কয়েকবার আমরা কাগজে পত্রে দেখেছি, কিন্তু খুব একটা এগোয়নি ব্যাপারটা, কারণ টাকা ছিল না। মেঘনাদের পক্ষে ব্যক্তিগত দান জোগাড় করা আপনারা দেখলেন, এই মাত্র আমি কতগুলো নাম বলে গেলাম, সবগুলো টাকা কিন্তু মেঘনাদ একা জোগাড় করেছে, মানে ঘুরে জোগাড় করেছে। কিন্তু সরকারি স্তরে তার প্রভাব তখন খুব একটা নেই। আমাদের ডিপার্টমেন্টে তখন পালিত প্রফেসরের রিসার্চ গ্র্যান্ট ছিল 5,000 টাকা, আর বাকি ডিপার্টমেন্টে ছিল 7,000 টাকা। তার মেঘনাদ হেড হিসেবে এর থেকে 1,000 টাকা পেতে পারে, কিন্তু সাইক্লোট্রন তো ওই পয়সা হবে না, অনেক বেশি টাকা লাগে, এই বাইরে থেকে জোগাড় করছে। কিন্তু সমস্যা যেটা হলো,
46-47 যেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে দেশ ভাগ হলো। দেশ ভাগের সময় যেটা হলো যে ইউনিভার্সিটির খরচাটা আয়টা খুব কমে গেল, কারণ হচ্ছে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে ছিল গোটা বাংলা, আসাম, বিহারে একটা বড় অংশ, উড়িষ্যা একটা বড় অংশের স্কুল কলেজ সব। ফি ফান্ডটা যেখানে পরীক্ষার যে ফি সেটা একটা সাবস্টান্সিয়াল অ্যামাউন্ট ছিল। যে মুহূর্তে দেশ ভাগ হলো, আসাম আলাদা হয়ে গেল, এইসব আলাদা হয়ে গেল, ফি ফান্ডটা হঠাৎ করে কমে গেল। এই ফান্ডের টাকাটা এই যে একটা এই যে 2,62,000 টাকা 2,00,000 টাকা কোথা থেকে আসছে? এগুলো ফি ফান্ড থেকে আসছে, পরীক্ষার ফি ফান্ড থেকে। তখন কম নয়, না 1911 সালে যদি মনে করেন 95 টাকা এই পরীক্ষা যে মানে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফি ছিল, সেটা কম নয়। 1911 সালে 95 টাকা আমাদের হিসেব মতো, আমরা একটা হিসাব করে দেখেছি যে ওটা প্রায় এখনকার হিসেব মতো প্রায় 8,000 টাকা। আরেকটা কি হলো, 1945 সালে যে যুদ্ধের শেষকালে যে পরমাণু অস্ত্রগুলো প্রয়োগ হলো, এইবারে উন্নত দেশগুলো থেকে যেটা হলো যে টেকনোলজি ট্রান্সফারের উপরে এমবার্গো করে গেল। আগে এই যে সাইক্লোট্রন লরেন্সকে লিখেছে, লরেন্স সাইক্লোট্রন পাঠিয়ে দিচ্ছে, এই এখন চিন্তাই করা যায় না। সরকারি লেভেলে অসংখ্য কমিটি এবং অসংখ্য ফাইল মুভ করবে। যুদ্ধের পরে দেখবেন একাধিকবার বিদেশে গিয়ে মার্কেট থেকে সরাসরি কিনতে চাইছে। নীরজনাথ দাশগুপ্ত চিঠিতে লিখছেন, এই এরকম ভাবে কিনবেন না, উল্টো পাল্টা জিনিস পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, তারপরে ভাবা তখন একটু পরে আসছে, ভাবা আমাকে বলেছেন যে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনা। সাহা বলছেন যে না, সমস্যাটা এইটা না যে এক্সপার্টাইজ আমাদের সমস্যা যে আমাদের সেই ইন্ডাস্ট্রি নেই যে আমার ওই ডেলিকেট ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো বানাতে পারে। সেই ইন্ডাস্ট্রি নেই এবং সেই বানানোর লোক নেই। আমাদের সায়েন্সটা প্রবলেম হচ্ছে আমাদের এই যে ইনস্ট্রুমেন্ট মেকিংটা আমাদের খুব সমস্যা হয়ে গেছে, এবং বিদেশ থেকে এই জন্য আনানো যাচ্ছে না। সমস্যাটা কোথায় দাঁড়িয়েছে যেটা বললাম একটু আগে, যে 1937, 38, 39, 40 অব্দি মেঘনাথ সাহার সঙ্গে কংগ্রেসের যে নেতৃত্ব তার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল, কিন্তু এইবারে আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা কারণ সম্ভবত, এটা আমার অনুমান, আমি কোথাও পড়িনি, বলছি এটা আমার অনুমান, কিন্তু চিঠিগুলোতে মেঘনাথের চিঠি দেওয়া, নেহরু চিঠি থেকে মনে হয় যে নেহরু খুব মানে ক্ষুব্ধ যে তুমি আমাকে বলেছিলে 2 বছরের মধ্যে করে দেবে, 3 বছর হয়ে গেল, কি হচ্ছে? এবার অন্তর্বর্তী যখন স্বাধীনতা, যখন ক্ষমতা হস্তান্তর যখন ঠিক হয়ে গেছে, তখন যে সরকার হয়েছিল ইন্টারিম সরকার, তার প্রধান ছিলেন নেহরু, এবং নেহরু বিজ্ঞান প্রযুক্তির দায়িত্ব দিয়েছে মূলত ভাবা এবং ভাটনাগরকে। 1946 সালের একটা মিটিং অ্যাটমিক এনার্জি রিসার্চ কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে আমাদের দেশে সত্যি তো তখন পয়সা করি নিয়ে বিশেষ কিছু নেই, তাই ভারতের একমাত্র বিভিন্ন জায়গায় সেন্টার করতে হবে। ভারতের একমাত্র, যেহেতু ভারতে কোথাও নিউক্লিয়ার রেজলিউশন, যেহেতু ভারতে কোথাও নিউক্লিয়ার ফিজিক্স কাজ হয় না, সুতরাং নিউক্লিয়ার ফিজিক্সটা টিআইএফআই। মেঘনাথ আপত্তি করলেন যে হয় না মানে কি, আমি তো বানাচ্ছি। ঠিক আছে, একটা রফা হলো যেটা, সেটা হচ্ছে সাইক্লোট্রন অ্যানুয়াল গ্রান্ট পাবে, কিন্তু নতুন কোনো প্রজেক্টটা দেওয়া হবে। 4 দিন পর বিশ্ববিদ্যালয়কে মেঘনাথ চিঠি ওই মিটিং এ 4 দিন পর লিখছে যে আমরা যদি কিছু না করি তাহলে কিন্তু বোম্বে এগিয়ে আসছে, আমরা কিন্তু আমাদের স্বীকৃতি পেছন ফেলে দেবো। এবারে মানে আরেকটা কি হচ্ছে, একটু পরে এই কথা আসবে, যে সরকার যখন সব টাকা নিয়ে আসে, তখন কিন্তু এই ব্যক্তির যে এক ব্যক্তির দানটা অনেক ছোট হয়ে যায়। আমাদের দেশে তো তখন ইন্ডাস্ট্রি খুব বড় হয়নি, খালি বড় ইন্ডাস্ট্রি হাউসে নিজে টাকা দিতে পারবে। তার ফলে যেটা হচ্ছে, যে নেহেরু ওই সাইক্লোট্রনকে সাপোর্ট করেছে, তিনি 1950 সালে পার্লামেন্টে বক্তৃতাটা বলেছেন পেটি, লোকাল, মানে হচ্ছে স্থানীয়, ছোট। ঠিক আছে, সত্যিই তাই, তখন সেটা ছোট। তার আরেকটা কারণ কি, আরেকটা কারণ হচ্ছে যে যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের দেখালো যে বিজ্ঞানটা কতটা জরুরি। এর ফলে যেটা হলো, কোথায় পরের সাইডে আছে এটা, এর ফলে যেটা হলো যে উন্নত দেশগুলো কিন্তু তার আগে কিন্তু সত্যি কথা বলতে এখন যে আমরা যে স্টেট ফান্ডের রিসার্চের কথা বলি, সায়েন্স রিসার্চে সরকার টাকা দিচ্ছে, সেই দিয়ে এটা কিন্তু ছিল না, উন্নত দেশেও ছিল না, খুব সামান্য ছিল। এই দুটো বিশ্বযুদ্ধ, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখালো যে সায়েন্সটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং তারপরে কি সেন্ট্রাল মানে উন্নত দেশগুলো, ডেভেলপ কান্ট্রি গুলো কিন্তু যে পরিমাণ টাকা ঢালতে শুরু করলো, 1951 যে সেনেটের যে, যেখানে পরে সে কথা আসছে, 1951 সেনেটের যে আলোচনা, সেখানে শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা করলে বলা যায়। এবার এটা মানে তখনকার কমপ্লিটলি আন্দাজি করা যেত যে এই পরিমাণ টাকা আসবে, মেঘনাথের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। 1939-40 সালে মেঘনাথ যখন সাইক্লোট্রনের পরিকল্পনা করছেন, তখন তার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল 1945 সালের পরে পরিস্থিতি আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে এবং সরকার টাকা তুলে নিয়ে নেমে পড়বে। উনি খুঁজছেন, উনি বেসিক্যালি মেঘনাথ তো ইউনিভার্সিটি সিস্টেম, আমাদের ডিপার্টমেন্ট তৈরি হয়েছে বা সায়েন্স কলেজ তৈরি হচ্ছে দুজন লোকের পয়সা, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ। তারা দুজনে মিলে মোটামুটি 35 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। সে টাকাটা এখনকার দিনে অনেক, প্রায় 500 কোটি টাকা এখনকার হিসেবে। কিন্তু এই দুটি লোকের ব্যক্তি দাবি, তখন ইংরেজ সরকার সরকারি টাকা দেবে না, ঠিক আছে,
কিন্তু পরবর্তীকালে আমার স্বাধীন দেশেও কিন্তু এইটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে সরকার যখন টাকা নিয়ে আসবে তখন অন্য কে পাবে। 1948 সালে যখন ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হলো তখন নেহরু আসেননি। এই শ্যামাপ্রসাদ, এটা সেই ছবিটা আমি জানি দেখা যাচ্ছে কিনা, শ্যামাপ্রসাদ ভিত্তিপ্রস্তর হচ্ছে, তার পাশে হচ্ছেন বিধান রায়, তার পাশে হচ্ছে নবাবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষের অন্য ছেলে, শ্যামাপ্রসাদ অবশ্যই অন্য ছেলে, তার পাশে হচ্ছেন আমাদের তখনকার ভাইস চ্যান্সেলর PM মুখার্জি আর মেঘনাথ, তারপর হচ্ছেন তার ঠিক পরে ভাইস চ্যান্সেলর চারুচন্দ্র বিশ্বাস। এবার কি হচ্ছে এটা কথাটা আবার আসবে, এই যে সরকার নীতিতে যেটা হচ্ছে যে এর আগে অব্দি দেখুন আমাদের দেশে স্বাধীন পরাধীন ভারতে একটু আগে যে কথাটা শাহদাসগুপ্ত বলছিলেন যে আমাদের দেশে গবেষণা যে স্বাধীনতা পূর্বে গবেষণার কথা, তারা সবাই ইউনিভার্সিটি কাজ করতেন। সবাই, রমন কোথায় কাজ করেছে, সাহা কোথায় কাজ করেছে, বোস কোথায় কাজ করেছে, কিন্তু যেটা হলো সেটা এরা সবাই ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের প্রোডাক্ট, ইউনিভার্সিটি দেখেছেন, ইউনিভার্সিটির মধ্যেই ভাবছে। কিন্তু সময়টা পাল্টে গেল এবং আমাদের দেশে নেহরু যেটা বলছে, নেহরু যে আইডিয়াটা ছিল সেটা ভালো বা খারাপ সে কথা আমি তর্কে যাচ্ছি, সে একটা সাইড আছে, পরে কিন্তু তর্কে আমি যাবো না। কিন্তু নেহরু যেটা লিখছে, নেহরু আমাদের ভাইস চ্যান্সেলরকে লিখছে যে আমাদের সম্পত্তি খুব লিমিটেড, আমি এটা বলছি বাংলায়, এখানে বাংলাটাই আছে, আমাদের সম্পদ খুব সীমিত, এবং সেই সম্পদের যদি যথাযোগ্য ব্যবহার করতে হয় তাহলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আমাদের সমন্বয় সাধন করতে হবে, কোঅর্ডিনেট করতে হবে, এবং সেই জন্য ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সকে অল ইন্ডিয়ার একটা সর্বভারতীয় চরিত্র দেওয়া প্রয়োজন। উনি বলছেন যে ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের মধ্যে না, ওটা বাইরে বেরিয়ে আসুক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বেরিয়ে আসুক, তবে ফান্ডিং হবে। সেটা বলেনি তবে ফান্ডিং হবে, কিন্তু বলছে যে ফান্ডিং কথা আছে, যে হ্যাঁ ইনস্টিটিউট নিউক্লিয়ার ভালো কাজ করছে, আমরা নিশ্চয়ই ফান্ডিং করবো, আমাদের ফান্ডিং করার সুযোগ দিতে হবে, পরপর একটা চিঠি আছে। তাহলে এটা মেঘনাথ চাইছিলেন না, মেঘনাথ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গবেষণার সমর্থক, কিন্তু টাকা। সুতরাং মেঘনাথ বাধ্য এই ইনস্টিটিউটকে 1951 সালে যে সেনেট মিটিং, সেখানে মানে সবাই যে খুব খুশি হয়ে দিয়েছে তা নয়, কারণ ইউনিভার্সিটি অনেক টাকাই ওর মধ্যে রয়েছে। এখন ওই বিল্ডিংটা যে সায়েন্স ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসের মধ্যে, আমাদের ক্যাম্পাসের মধ্যে সায়েন্স ইনস্টিটিউট, ওই বিল্ডিংটা এই পাশে ছবিটা রয়েছে, এইটা হচ্ছে পুরো সায়েন্স ইনস্টিটিউট। এবং শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টাতে 1951 সালের 11ই মে এটা হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট মেঘনাথের প্রস্তাব অনুমোদন দেয়, যদিও সর্বসম্মত হয়েছিল, তার অনেক ঝড় হয়েছিল। সেই বছরই বা তার অনেক আগে নতুন ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন আইরিন জলিও পুরি। এবারও নেহরু আসেননি। মেঘনাথ একটা খালি জোগাড় করতে পেরেছে, সেটা এখন আর নেই অবশ্য। ইনস্টিটিউটের যে সায়েন্স ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, এখন যেটা সাহা ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গভর্নিং বডির সদস্য, গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান, সদস্য ভুল লিখেছিলেন, চেয়ারম্যান হয়েছিলেন আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর, সেটা অবশ্যই একটা নেই, সেটা সেই কন্ট্রাক্ট টিচার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মেঘনাথ একটা নতুন ফ্রন্ট খুলছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে শেষ করে এসেছি, ব্রিটেনের দুই নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী ব্র্যাকেট এবং হিল দুজনেই হচ্ছে ওদের হাউস অফ কমন্সের সদস্য হয়েছিলেন। আর আমেরিকাতে সিবর 1951 সালে যে নোবেল পেয়েছিলেন, তিনি ওদের পার্লামেন্টের মেম্বার হয়েছিলেন, কি জানেন, সেনেট না, অন্যটা হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়েছে। যুদ্ধের আগে আইরিন কুরি ফরাসি অল্প দিনের জন্য মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছিলেন। তা মেঘনাথ কিন্তু মানে রাজনীতি থেকে দূরে থাকবেন এমন লোক ছিলেন না, মেঘনাথ লোকসভায় যেতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি, কংগ্রেস বললো যে তোমাকে তাহলে প্রকাশ্যে স্বীকার করতে হবে যে গান্ধীজি এটা সমস্যা নেই, কিন্তু গান্ধীজির নীতির তুমি যে বিরোধিতা করেছো সেটা ভুল। দীর্ঘ লেখাপত্র আছে মেঘনাথের গান্ধীজির বিরোধী সম্পর্কে, সে নিয়ে যাচ্ছি না। তা কিন্তু মেঘনাথ রাজি হয়নি, কাজে কংগ্রেস থেকে মনোনয়ন দেয়। এবারে সুভাষচন্দ্রের দাদা শরৎচন্দ্র, তিনি তখন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেছেন, সেই গল্পের মধ্যে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু শরৎচন্দ্র বসুকে বলে তুমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে দাঁড়াও। তা এটা হচ্ছে মেঘনাথের পোস্টারটা, দেখা যাচ্ছে কিনা, তা এটা হচ্ছে সেই নির্দল উত্তর পশ্চিম কলকাতার পার্লামেন্ট নির্বাচনে কোদালো বেলচা মার্কা সবুজ বাক্সে, তখন বাক্সে এখনকার মতো নয়, এখন তো মেশিন, তার আগে আমাদের এই ছাপ মারতে হতো, আর তারও আগে আলাদা আলাদা বাক্স থাকতো, প্রত্যেক ক্যান্ডিডেট একটা কাগজ হতো, সেই বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসতো। কোদালো বেলচা মার্কা সবুজ বাক্সে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও জনসেবক ডক্টর মেঘনাথ সাহাকে ভোট দিয়া দেশের সমৃদ্ধির সহায়তা করুন। দ্বিতীয় ভোট কেন যায়, বিধানসভা লোকসভা নির্বাচন ছিল, তিনি জিতেছিলেন এবং লোকসভাতে তার সঙ্গে তিনি বেশ কিছু বিষয়ে বক্তৃতা রেখেছিলেন, বেশ কিছু, মানে একটা মেঘনা পার্লামেন্ট, সাহাই পার্লামেন্ট একটা বই আছে, যেখানে সবগুলো বক্তৃতার আছে এবং আরো কিছু আলোচনা আছে। শিক্ষা, নদী পরিকল্পনা, শিল্পায়ন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ইত্যাদি বিভিন্ন নিয়ে বলেছিলেন, এবং এই যে বিষয়ে জেনেই শুনেই বলতে পরিষ্কার করতে হলে বলে বলে। বেশ কয়েকবার নেহরুর সঙ্গে তার বেশ তর্কাতর্কি হয়েছিল। 1956 সালের 6ই ফেব্রুয়ারি তার অবসাদ মৃত্যু ঘটে। সাইক্লোট্রনের কি হলো? সাইক্লোট্রনকে ছেড়ে এসেছি, আবার ফিরে যাই। সাইক্লোট্রনের সমস্যা সমাধান, এই সাইক্লোট্রন তো এখন ছিল, বাসন্তী দুলের আবার বাকলে গেলেন, 6 মাস ছিলেন, তখনও কিছু হয়নি।
এমিলিও সেগ্রে, ওই যে অ্যান্টি প্রোটন আবিষ্কার এবং বাসন্তী গাইড, তিনি কলকাতায় এসেছিলেন এবং তিনি বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। সাইক্লোট্রনের প্রথম ডিম পাওয়া যায় 1954 সালে। তবে তখনও গবেষণা কাজ রাখা যায়, গবেষণা কাজ যখন শুরু হয়েছে তখন মেঘনাদ অনেকদিন চলে গেছে। সাইক্লোট্রনের সঙ্গে যুক্ত তরুণরা, এইটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। সাইক্লোট্রন হয়তো সেই প্রজেক্টে খুব সাকসেসফুল হয়নি, কিন্তু দেখুন বাসন্তী সাইক্লোট্রন, এই ছবিটা বাসন্তী দুলাল নাগ চৌধুরী, ইনি পরে মেঘনাদের পরে সায়েন্স ডিরেক্টর, তারপরে প্রায় ডিআরডিও চিফ, প্রাইম মিনিস্টারের সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজার, চিফ সায়েন্টিফিক প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজার, জেএনইউ ভাইস চ্যান্সেলর। এপি পাত্রকে আমি দেখেছি, তিনি হচ্ছেন ওই আমাদের যে দিল্লিতে যে নিউক্লিয়ার সায়েন্স সেন্টার, তখন এখন ইউনিভার্সিটি এক্সেলেন্স সেন্টার, ওই সাইক্লোট্রনটা, ওই অ্যাক্সিলারেটর সাইক্লোট্রন ইলেকট্রন, ওই ইলেকট্রনটা এই এপি পাত্র রেখে বসানো। এখানে আরেকজনের ছবি নেই, হচ্ছে ডিএন কুন্ডু, তাকেও ওই মেঘনাদ সাইক্লোট্রন যুক্ত মেঘনাদের পরে আরো পরে বাসন্তী পরে সায়েন্সের ডিরেক্টর হয়েছে। মানে অনেকেই কিন্তু দেশের বিজ্ঞান কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এবারে কিছু কথা যেগুলো আমার মনে হয় যেগুলো অন্য জায়গা থেকে এসছে সেগুলো বলে শেষ করি। একটা হচ্ছে যেটা একটু বললাম যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, দুটো যুদ্ধে আগে দেশের সরকারি সাহায্য আসতো না, মেঘনাদ দেখেছেন যেভাবে সেইভাবে চেষ্টা করেছে। কিন্তু দুটো বিশ্বযুদ্ধের বিজ্ঞানের গুরুত্ব দেখে যে গবেষণাতে এতটা বেড়ে যাবে এটা কারোর পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব ছিল। 1939 সালে আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না। 1945 সালে আমেরিকাতে বিজ্ঞানীর পিছনে সরকার টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, তুমি একটা এক্সট্রেনার বানাও বা তুমি এটা কিছু করো, আমি টাকা দিতে থাকি, কত টাকা লাগবে বলো। এই সমস্যার সমাধান স্বাধীন ভারত যেটা করেছিল যে কি করবে, নেহরু যেটা করেছে, যে এই যে নেহরু যে একটা কথা আছে না, টেম্পলস অফ মডার্ন ইন্ডিয়া, এটা যেটা করেছিলেন যে সমস্ত অনেক ইউনিভার্সিটি আছে, অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে, কোথায় টাকা দেবে। এখন নেহরু ভাবা মহলানবিশ প্ল্যান যেটা আছে সেটাকে বলা হয় যে সেটা করা হয় যে তাদের কতগুলো সেন্টার করো এবং ইউ লিপ ফ্রগ, মানে স্মুথ না গিয়ে তুমি জাম্প করে বেরো। আমি প্রত্যেকটা স্টেজের উপর দিয়ে না গিয়ে আমি কতগুলো ছোট ছোট জায়গা করবো, সেখানে আমি টাকা দেবো। রিসার্চ ইনস্টিটিউট গুলো, এটাও যেমন একটা, এটা অনেক পরে হয়েছে অবশ্যই, কিন্তু রিসার্চ ইনস্টিটিউট টাকা দাও ও সেইখান থেকে গবেষণাটা করো, ইউনিভার্সিটি গুলোকে দেওয়ার উপায় নেই, কাজে কম। এখন সেই সময় সেটা নিশ্চয়ই জাস্টিফাইড ছিল, কিন্তু এখনো সেটা অনেকটাই রয়ে গেছে আমাদের দেশে। এবং এটা অনেকেই মনে করেন যে এই যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞান গবেষণার মধ্যে যে দীর্ঘদিন দূরত্ব থাকা, এটা খুব একটা ভালো হয়নি। কারণ সত্যি কথা বলতে সারা পৃথিবীতেই আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত উন্নত দেশে বিজ্ঞানটা মোটামুটি ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত, বিজ্ঞান গবেষণা, মূলত বিজ্ঞান গবেষণাটা। আমি শেষ করে নিচ্ছি। মেঘনাদ পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করেছেন এবং তার গবেষণাতে সবসময় দেখছেন নতুন কিছু পাওয়া যায়। জ্যোতির পদার্থবিদ্যাতে বই বললাম যে সাবজেক্টটাই পাল্টে দিয়েছেন সারা সমীকরণ। অত্যন্ত দরিদ্র এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ থেকে উঠে এসে মেঘনাদ দেশের বিজ্ঞান জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, দেশের মানবিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। দামোদর নদী পরিকল্পনার কথা বললাম, ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির কথা বললাম। বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের ভিতরে আধুনিক গবেষণা, সেই সময় সাইক্লোট্রন বা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ কোনো ডিপার্টমেন্টের পক্ষে, বাট এটা বেশ দুঃসাহসী পরিকল্পনা ছিল, সেটা ভেবেছিলেন। কিন্তু ওই যে এমন একটা পরিমণ্ডল পাল্টে গিয়েছিল, তরুণ বয়সে মেঘনাদ যে মডেলটায় কাজ করেছিলেন সেই মডেলটা আমি ফলো করেছি। একটা 1943 সালে সেনেটে বক্তৃতায় বলছেন যে দেখুন মানে এই তো টাকা তো লাগবে, বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় টাকা পাবে, কারণ একটা তো অ্যালুমিনি থেকে টাকা তোলা হোক, তারপরে সবার শেষে বলছে যে সরকারকেও টাকা দিতে হবে। কারণ অ্যালুমিনি থেকে টাকা তোলা নিশ্চয়ই ভালো, কিন্তু তাই দিয়ে একটা বিশাল একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি, এটা সম্ভব নয়। মানে একটা সেই মুহূর্তে সম্ভবই ছিল না, এখন হয়তো হলেও হতে পারে। সেই জন্য মানে সেসব যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি, সেটা হয়ে বিল্ডিংটা রয়ে গেল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের ভিতরে, কিন্তু তার সেটা অ্যাকচুয়ালি আলাদা একটা ইনস্টিটিউট হয়ে গেছে, স্বাধীন ইনস্টিটিউট। এই বইগুলোর নামগুলো পড়ে যাই যেখান থেকে আমি এগুলো পেয়েছি। প্রফেসর অত্রি মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ যে বইটি, বাংলা মেঘনাদের জীবনী, অবিনাশ মেঘনাদ। অ্যান্ডারসনের কথা বললাম, নিউক্লিয়াস অ্যান্ড নেশন। জাহ্নবী ফালকের কথা, অ্যাটমিক স্টেট। মেঘনাদের যে সংগ্রামটা করতে হয়েছিল কাস্টের, জাতিবাদে, সেখানে ডিসপাস রেডিয়াস, আভাসুর। প্রমোদ নায়ক, মেঘনাদ শাহ, হিজ লাইফ ইন সায়েন্স অ্যান্ড পলিটিক্স। এটা অসাধারণ একটা কালেকশন, জ্যোতির্ময় দৌত্য, মেঘনাদ শাহী, এমএন শাহী, হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভ। পার্টিকুলারলি ডেভিড ডিভরকিন, যিনি আর কি শাহী কোয়েশনটাকে মানে তারপরে আমরা ভুলে গেছিলাম। ডেভিড ডিভরকিন আবার বারবার করে দেখিয়েছি, পরপর একটা সিরিজ অফ পেপারস করে দেখিয়েছিলেন যে শাহী কোয়েশনটা অ্যাস্ট্রোফিজিক্সকে কিভাবে পাল্টেছে। মেঘনাদ শাহী, সায়েন্টিস্ট উইথ সোশ্যাল মিশন, দিলীপ সালওয়ে। 30 years of science from nuclear physics, এটা ওদের বেরিয়েছিল, আর আমাদের এবং সায়েন্স আর্কাইভ। আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার, এর মধ্যে অনেকগুলো কাজই আমার বন্ধু অনির্বাণের সঙ্গে করা। রাজিন্দর সিং এবং অনির্বাণ, আমি মিলে একটা ডিপার্টমেন্ট হিস্ট্রি লিখেছি। আমি যার মাস্টারমশাইয়ের কথা বলছিলাম, অধ্যাপক রঙ্গলাল ভট্টাচার্য, তিনি মারা গেছেন, ওই যার বললাম অজিত ছাত্র, তার কাছে অনেক কথা শুনেছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে আমাদের আর্কাইভটা আছে, সায়েন্স ফ্রম নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। আর এই বিষয়ে একটা লেখা লিখেছিলাম, সেটা সৃষ্টির 21 শতক পত্রিকায় বেরিয়েছিল। এই হচ্ছে আমাদের
এখানে সাইক্লোট্রনটা পড়ে আছে, আমাদের ওটা তো সরানো যায় না। এই কয়েকগুলো ছবি এই বছর 2 আগে তুলেছিলাম। এটা হচ্ছে সেই, এখন বিশেষ কিছু আর নেই, ওই খোলটা পড়ে আছে আর কি। আমাদের দেশে শুধু না, এশিয়ার প্রথম সাইক্লোট্রন কাজ করেছিল কিছুদিন, খুব বেশি দিন করেনি, প্রচুর সমস্যার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল। সেটা হয়তো আমাদের দেশের বিজ্ঞানের সমস্যার প্রতিফলন। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ও হ্যাঁ, এবার একটু পাবলিসিটি নিজের। এটা হচ্ছে বিকাশ চন্দ্রের জীবনী লিখেছেন, ছোট্ট জীবনী। এইটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের হিস্ট্রি, আমি অনির্বাণ এবং রাজেন্দ্র মিলে লিখেছি, এটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রথম 20 বছর। এখানে হচ্ছে মেঘনাথ স্যার সায়েন্স নিয়ে একটা, এই আর্টিকেলতে রয়েছে মেঘনাথ স্যার সায়েন্স নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখেছেন। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ প্রফেসর গঙ্গোপাধ্যায় সুন্দর একটি লেকচার দেওয়ার জন্য। কিছু প্রশ্ন যদি কারোর থাকে। হ্যাঁ, মানে আমি বাংলায় বলার চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে যে এই যে ইউনিভার্সিটি থেকে গবেষণাটাকে আলাদা করে দেওয়া, সেইটা আমি মনে করি আপনি যেটা বলেছেন সেটা একেবারে যথার্থ, যে সেটা আমাদের বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে অনেকখানি ক্ষতি করেছে বলে আমি নিজস্বভাবে মনে করি। আপনি যদি জার্মানিতে যান, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট একটা ইনস্টিটিউট, কিন্তু সেটা যে শহরেই থাকে সেটা ইউনিভার্সিটির থেকে 2 কিলোমিটারের মধ্যে থাকতে হয়, এবং ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের যারা ডিরেক্টর তারা ইউনিভার্সিটি প্রফেসর হয়, সবসময় সেটা হয়। সেই দিক থেকে সাহা ইনস্টিটিউটের যে ক্যাম্পাসটা, যেটা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের ভেতরে, কারণ আমি ওখানে পোস্ট এমএসসি পড়াশোনা করেছি, এবং যখন ট্রান্সফারটা হচ্ছে তখন আমি পোস্ট সেমিস্টার স্টুডেন্ট ছিলাম, কাজে আমাদের প্রথম ক্লাসগুলো সমস্ত ওই কলকাতা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসেই হতো, এবং তার পরবর্তীকালে কিছু ক্লাস ওই নতুন সল্ট লেকের ক্যাম্পাসে হতো। এবং সাহা ইনস্টিটিউটের প্রচুর নামকরা বিজ্ঞানী আমাদের এমএসসি তে পড়াতেন, যেটা পরবর্তীকালে সেটা আর নেই, কারণ তাদেরকে আর পাওয়া যায় না এত দূর। তো এই নেহেরুর এই যে পরিকল্পনাটা, তার ভেতরে মানে সেটা কি নেহেরুর নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল, না এর ভেতরে ভাবার কিছু অবদান ছিল? মানে নেহেরুর, আমাদের তো পলিটিক্যাল লিডাররা, তাদের একটা সায়েন্স অ্যাডভাইজার দরকার। ভাবা তো নিশ্চয়ই, ভাবা মহরণবীর বিজনেস। তবে গান্ধী যেটা কথা বলেছেন নেহেরু সম্পর্কে, সেটা হচ্ছে যে মানে হি লাইকস বিগ থিংস। ঘটনা হচ্ছে যে এটা গান্ধী বলেছেন এই প্রসঙ্গে, এই প্ল্যানিং কমিশন সম্পর্কে। এখন ঘটনা হচ্ছে দুটো জিনিস। একটা যে টেম্পলস অফ মডার্ন ইন্ডিয়া যেটা বলছে, যেগুলো ইনস্টিটিউট না, বেসিক্যালি বড় বড় যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি, এই প্ল্যানটা নিঃসন্দেহে নেহেরুর একটা ছিল। হয়তো ইনস্টিটিউট সায়েন্টিফিক পার্টটা হয়তো ভাবা, এই পার্টটা হয়তো দেখিয়েছিল, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এটা পার্সোনাল কথা, আমি এত ঐতিহাসিক বই, আমার মনে হয় যে অর্ধেক মানে ভাবার ইন্ডাস্ট্রিটা তো সেখানে যেত। বা সত্যি মানে এই প্ল্যানিং এর মধ্যে ছিলেন, মহলানবী ছিলেন, পরবর্তীকালে সারাভাই ছিলেন, কিন্তু অরিজিনাল যে প্ল্যানটা, যেটা যে রাদার দ্যান গোয়িং ফর অল রাউন্ড ডেভেলপমেন্ট, যেটা উনি সেন্ট্রাল ডেভেলপমেন্ট করে সেইবার তারপরে ছড়া, সেইটা বোধহয় নেহেরু অর্জন। এটা আমি মানে এই বলার যোগ্য আমি নই। অবশ্যই, কিন্তু মানে আমি মনে করি যে সেন্ট্রাল ফান্ডিং দেওয়া যেত, ক্যাম্পাসটা ইউনিভার্সিটির ভেতরে থাকলে তো কত কিছু ছিল না। মানে না, সেটাই, মানে ইনফ্যাক্ট আপনি বললেন যেটা যে চলে গেছে, যখন আমাকে একাধিক সাহিত্যের লোকজন বলেছেন যে এর পরে কিন্তু ব্যাপারটা খুব ভালো হচ্ছে না, একেবারেই হচ্ছে না, কারণ আমি ওই ট্রানজিশনটার সময় ছিলাম, ছাত্রদের থেকে দূরে চলে গিয়ে একেবারেই ভালো হচ্ছে না। এবং আমি মনে করি যে নেহেরু খুব মডার্ন লোক ছিলেন, উনি পৃথিবীর অনেকখানি দেখেছেন, এবং পৃথিবীর কোথাও এটা কিন্তু না, এই সিস্টেমটা কোথাও মানে কিন্তু ওই যে লিড ফ্রম রাশিয়াতে হয়তো আছে, রাশিয়াতে আছে। সারপ্রাইজিংলি এটা মানে এটা কিন্তু বেঙ্গল রাশিয়ার প্ল্যানিং গ্রুপের ভক্ত ছিল, কিন্তু বেঙ্গল রাশিয়ার এই সিস্টেমের ভক্ত ছিল। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। মানে সবাই দেখে এলাম, যখন লিখছে তখন সব ঠিক আছে, এইটা কিন্তু না, এখানে কিন্তু ইউনিভার্সিটি, রাশিয়াতে ওইটা ছিল। হ্যাঁ, রাশিয়াতে ওটা মানে ওদের ল্যান্ডাউ ইনস্টিটিউট ইজ সাচ এ আমার একটা
অন্য প্রশ্ন আছে যে ওই সময়ে যে অন্যান্য বিষয়ের দিকপাল যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে সত্যেন বোসের অনেক যোগাযোগের কথা এবং ছবি টবি আমরা দেখতে পাই। তো সাহার সঙ্গে কয়েকজনের যোগাযোগ সম্বন্ধে আমার একটু আগ্রহ আছে। তার একজন হচ্ছেন মহলানবিশ, আর একজন হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। সাহা এদের সঙ্গে কি যোগাযোগ রাখতেন বা রেখেছিলেন? হ্যাঁ, সাহা সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দেখা হয় মিউনিখে। সমারফেল্ড বলে রেখে এগোরেসে তুমি যাবে না, তখন হফেন দিয়ে তখন মেঘনাথকে দেখা হয়। এরপর দেখা হয়েছে 1938 সালে, যখন উনি দেখলেন যে নেহেরু একটু মানে বেশি রাজি হচ্ছেন না, তখন কাকে গুয়ে বললে তখন রবীন্দ্রনাথ সবাই শ্রদ্ধা করেন, তখন মেঘনাথ দিলে রবীন্দ্রনাথ গিয়ে এই শান্তিনিকেতন সেই 26 সালে ওনাকে ইনভাইট, 26 না 23 সালে ইনভাইট করেছিলেন, 22 বা 23, 15 বছর পরে উনি 38-এ শান্তিনিকেতনে গিয়ে বললেন যে রবীন্দ্রনাথকে বোঝালেন, রবীন্দ্রনাথ চিঠি দিলেন। এই চিঠিটার পর নেহেরু রাজি হয়েছে। সেই সময় যে বক্তৃতা দিয়েছে তারপর ওই ব্যাধি আছে, সেভাবে একটা বক্তৃতা দিয়েছে, সেই বক্তৃতা সাংঘাতিক কন্ট্রোভার্সি সৃষ্টি করেছিল। তারপর প্রচুর লেখালেখি হয়েছে, মেঘনাথ সিরিজ অফ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু এইটা এছাড়া খুব বেশি যোগাযোগ ওরকম নেই। আর মহলানবিশের সঙ্গে এমনি বন্ধুত্ব ছিল, কোনো সন্দেহ মানে টাকা সত্যেন্দ্র মেঘনাথ যখন বিদেশে যান মানুষের টাকা ধার করেছিল, 2 বার টাকা ধার করেছিলেন, সেইটা তো ছিল। কিন্তু এবার ধরো একসঙ্গে পড়াতে মানে পড়াতে প্রেসিডেন্সিয়াল টিচার ছিলেন, ওরা সবাই এখানে এসে পড়াতেন। পরবর্তীকালে আমি খুব একটা সত্যি কথা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওই রকম খুব বেশি। আরেকটা চিঠি লিখেছিলেন, আমি সরি এটা প্রবন্ধ লিখেছি আমার মনে আছে, সেটাতে শেষকালে বলছেন যে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে আপনি একটু বিজ্ঞান লিখুন, মানে আমরা তো পেরেছি। যাই হোক, শেষে বিশ্ব পরিচয়টা লিখেছিলেন, সেটা সত্যেন্দ্রনাথ বোসকে সেটা সত্যেন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছিলেন। বড্ড ভালো বাংলা, বিশ্ব পরিচয় বাংলা, মানে আমরা যারা বাঙালি আমাদের অস্বস্তি হয়, ওই বাংলায় যদি বিজ্ঞান লেখা যেত আমরা কি করছি আর কি লিখছি না, তা লিখলে ওই বাংলার লেখা সম্ভব না, এটা কি ভালো আর কি। অনলাইন যারা আছে তারা কেউ কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন আছে। মেঘনাথ সাহার আরেকটা অবদান সম্বন্ধে একটু পড়েছিলাম, যে মানে ওনার একই সাথে বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক অবদানের একটা মিশ্রণ। উনি ক্যালেন্ডার বিষয়ে মানে 4টে মানে স্প্রিং ইকুইনক্স, অটাম ইকুইনক্স এগুলোকে মাথায় রেখে একটা সৌর ক্যালেন্ডার বানিয়েছিলেন। মানে ওটার বিশেষত্ব এবং ওটা মানে কি এতে মানে কেন বাকিগুলোর থেকে আলাদা, সেটা কেন করলেন এই নিয়ে যদি একটু বলেন। সত্যি এটা হচ্ছে ফার্স্ট যখন প্রথম লোকসভা হয়েছিল তখন কমিটিটা হয়েছিল, মেঘনাথকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমার তো বিশ্বাস যে ঠিক আছে নিউক্লিয়ার পিস একটা এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান হবেন না, ঝড়াঝাড়ি করবেন, সুতরাং মেম্বার হবেন না, ঝড়াঝাড়ি করবেন, সুতরাং অন্য কিছু কাজ দেওয়া যাবে না। কিন্তু খুব প্রচন্ড সিরিয়াসলি করেছিলেন। আসলে আমাদের দেশে একটু একজন বলছি কথা হচ্ছে, আমাদের দেশে ক্যালেন্ডারগুলো যে সমস্যা হচ্ছিল যে আমাদের দেশের ক্যালেন্ডারে এটা বিমাননাথের লেখা খুব ভালো হচ্ছে, যে আমাদের দেশে ক্যালেন্ডারে যেটা হয়েছে আমাদের জ্যোতিষে ওই প্রিসেশন অফ দ্য ইকুইনক্স কারণটিও কিন্তু রায়নচন্দ্রটা নেই, ফলে আমাদের এই যে 26,000 বছর যে সাইকেলটা আমাদের দেশে ছিল না। ফলে এখন যে আমরা পয়লা বৈশাখটা পালন করি হচ্ছে 15ই জানুয়ারি, 15ই এপ্রিল বা 16ই এপ্রিল, আসলে ছিল প্রথম যখন চালু হওয়ার কথা ছিল সেই হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ওই 23শে মার্চ না কবে, 23শে মার্চ, 23শে মার্চ, এই যে পিছিয়ে এসেছে এই পুরো ব্যাপারটা তো ওই কারণে ওইটা ধরা হয়নি। ওইগুলো করে ওরা একটা শক ক্যালেন্ডারটা ধরে একটা ইন্ডিয়ান ক্যালেন্ডার শক ক্যালেন্ডার ধরে করেছিলেন, এটা সরকারি মানে ছাপাও হয় কিন্তু খুব ভালো বেশি জানি না, তো এটা জানি কেউ করে মানে না ওটা, এটা জানি খুব সত্যি ব্যাপারে ভালো জানি না, অনেকগুলো ক্যালেন্ডার এটা দেখেছি কিন্তু। অনলাইনে যারা আছে তারা কেউ ঠিক আছে, তাহলে ধন্যবাদ প্রফেসর গঙ্গোপাধ্যায়, সুন্দর একটা